I couldn't even swim backstroke. I was swimming with two hands like this. Okay. Next year, at the inter-schools swimming competition, I was the individual champion. Wow. Just that is So- because of water polo. In fact, I was very much against cycling. Okay. But I had an accident in 2006. Okay. It was a head-on collision with a truck. Oh, there were not many great memories about COVID, but one good thing about COVID was that people Increase got in the back number to of cyclists. cycling. त्याच्यासाठी what should be the mindset or what should be the approach? Keep riding for 20 minutes as fast as you can, as hard as you can. Okay. So what is zone 2 is, तुम्हाला चालवताना त्रास झाला पाहिजे पण तुम्हाला you can hold a conversation also. Yes. Only doing the bike fit is not going to make you fast. Right. It will help reduce injuries to you. Okay. I feel bike matters, but not so much. Your mental makeup matters more Right. than anything else. Right. Hi, so welcome to yet another season, yet another episode of the Speaking Wheels show. Today's discussion is more about how you can improve your techniques or what should be the mindset and things like that for people who want to get back into cycling or improve themselves. So today the guest is संजय करंदीकर. बऱ्याच दिवसापासून आमचं बोलणं चालू होतं की आपण भेटूया आणि द एंटायर डिस्कशन टुडे इज गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन व्हॉट इज द मेंटल ॲस्पेक्ट, हाऊ शुड वन अप्रोच ट्रेनिंग, व्हॉट आर द फिजिकल ॲट्रिब्यूट्स, इक्विपमेंट आणि बाकीच्या इतर गोष्टी, असं बरंच काय काय व्हेरिड टॉपिक्सवर आपण बोलणार आहोत. सो वेलकम Thank you. संजय सर. आणि बरं झालं तुम्ही आलात त्यामुळे. पहिलं मी don't call me sir. Okay, so welcome Sanjay. Yeah, that's better. Yeah, so- Thank you. It's a pleasure. Yeah, so before we start, थोडंसं introduction. Most of the people might know about him, but for those who don't know, he is a professional water polo player. Not only a professional player, but he has represented India and he was part of the Indian water polo team, which has won the bronze medal in 1982 Asian Games. Plus, you have captained Maharashtra team for quite a Yeah. number of years. significant number of Yeah. years. So त्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला सांगा सगळ्यांना. अरे बापरे. त्याच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे आय स्टार्टेड प्लेइंग. आय प्रॅक्टिकली प्लेड एव्हरी स्पोर्ट Right. till I am a late bloomer, you can call. Okay. So I played practically every sport because of my school. I was in St. Vincent's. Okay. So we were exposed to many sports during our PTRs. Correct. We had softball, but cricket was not allowed, but we had softball, we had basketball, practically athletics, hockey, football. We were reigning inter-school champions, our Yes. school at that time. Yes. So I got an exposure to a lot of sports, Okay. which I took over. I played a bit of tennis also. Swimming, I learned when I was in the second standard Okay. with my mother. Okay. But swimming, I didn't take it seriously as such. And when I was in the 9th, I started going to play water polo on Clerk Tank. Okay. तेव्हा there used to be a senior players team and intercollegiate competitions were on. I think because of my height, they mistook me for a college player. Okay. So at that time, and they didn't think I was in school at that point. Okay. And I just started playing, and then they realized, because otherwise school children were not allowed to touch the ball. Correct. It was it is not right, because नहीं, it नहीं, should नहीं, start पण- early. नहीं, नहीं, पण but तेव्हा तेव्हा times were different, times were हाँ, different, हाँ, of हाँ. course. This is 1977 I'm talking exactly. about. So after that, once I got hooked onto it, तेव्हा मी इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेतला होता. Okay. तेव्हा I couldn't even swim backstroke. I was swimming with two hands like this. Okay. And I remember people laughing at me, and I had come last Okay. in my heat itself. Okay. So, and then I started playing water polo. Water polo developed me like nothing. And next year, at the inter-schools swimming competition, I was the individual champion. Wow. Just that is सही. because of water polo. मस्त. And because of the game. It's a very tough game. And there my journey started. Then Okay. juniors, then seniors, my best player, my people will get bored listening to this. No, So no, no. this is a cycling related नहीं, broadcast. नहीं. So
So there on it started. So within 78, I played my first junior nationals for Maharashtra. Okay. By 1982, I was in the Indian team. So that Wow. is 4-year journey. मस्त. So and then my father passed away pretty early when I was in college, 84. So I had to take over the business. Right. So then I couldn't go on for international competitions more. Oh, okay. And so that's it. So I restricted myself to playing for Maharashtra Okay. at that point of time, Okay. with a lot of hatred in the mind, but everything happens for a reason. I know. And मग obvious next question की water polo cycling how when no, cycling Why? in the 11th, I had a single gear cycle. Punyat, everybody cycles. right. So I had a single gear cycle, and my friend, he wanted to go to Bombay on cycle. अच्छा. I said, well, so, let's go. So, because his father and his elder brother had gone 1 year back and they had not taken him. So, that time we were in the 11th. So, we had gone. One day we went there. While going to Bombay, there was no trouble. Correct. This is the old times, my single road, Yeah, to Ghat. Old Ghat. हाँ. And while coming back, while going, I think we went in 7.5 hours or something. But we are not timing ourselves. तेव्हा तर काय माहिती पण बरोबर नव्हतं. बरोबर. And after coming back, while we rested there for one day, हाँ. and the next day we started, it took us 12 hours to come to Pune. Oh. And घाटात आम्ही उतरून, we had to just push the cycle. Correct, There was no way we could climb that Correct. ghat on that cycle. Correct. So that was the initial cycling journey. I used to cycle to school, so that was at the back. Right. And then I had about this current level of cycling, I started quite late. In fact, I was very much against cycling. Okay. कारण पडल्यावर इंजुरी इज क्वाईट इंजुरी होऊ शकते. बरोबर. तेव्हा आय वॉज मोर इन टू स्विमिंग. मी वॉटर पोलो तर खेळतच होतो आणि स्विमिंग फॉर माय फिटनेस. I used to do Simmergad once a week or sometimes twice a week. Okay. And I used to swim regularly. I said that is enough for fitness. Now I have to maintain myself. Right. But I had an accident in 2006. Okay. It was a head-on collision with a truck. Oh. Which nothing else happened, only my jaw had crushed, the upper बापरे. jaw. Oh. त्यामुळे इकडे एक अशी प्लेट लावलेली आहे हँगिंग, अँड देन द जॉ वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड. ते आपण फेस ऑफ फिल्म बघितली ना, असं करून ते ऍक्च्युली आतनं मॅक्सिलोफेशियल सर्जननी असं वर एकही दात पण तुटला नव्हता तेव्हा. Oh. एकही दात नाही, ओनली द जॉ क्रश्ड. बापरे. द स्टिअरिंग हॅड गॉट मी हिअर, आय थिंक. मी सीट बेल्ट लावला होता म्हणून वाचलो. Oh. आणि आफ्टर दॅट देन आय थॉट आय वोंट बी एबल टू ब्रीथ इन द वॉटर. मला करता येईल की नाही आता सायकलिंग. आणि माझ्या मुलाची घरात सायकल होती एक स्टीलची, ते सगळे हे. सो आय स्टार्टेड सायकलिंग. Oh. So that is post 2006. So 2007 I started just going from here to end. आपला नेकलेस स्टँडर्ड रूट. Right. पहिल्यांदा तेव्हा सुद्धा असं आहे की पहिल्यांदा मी सिम्बॉयसिसचा चढ चढल्यानंतर पण मला खूप बरं वाटलं होतं. सगळ्यांचं Yes. एकच आहे आय थिंक. एव्हरीबडी correct. गोज थ्रू द सेम वे. Yes. सो तो सिम्बॉयसिसचा चढ चढतानाही त्रास व्हायला लागला होता आधी. बरोबर. सो सेम वे हळूहळू ते नेकलेस झालं, मग हळूहळू मी Correct. मग सायकल बदलली. ती स्टीलची होती ती काढून मग नॅव्हिगेटर म्हणून एक, तेव्हा LA सॉव्हरन अशा कंपनीच्या थायलंडच्या सायकल्स यायच्या. Okay. तर ते 10,000 रुपयात सायकल होती तेव्हा. Okay. तर तेव्हा ती बदलली अँड देन Correct. फर्दर मोर. करेक्ट. सो एक्झॅक्टली ह्याच्यावरच आज आपण बोलणार आहे की कसं लोक प्रोग्रेस करतात. कारण लाईक यू राईटली सेड की पुण्यात एव्हरीबडी सायकल्स. सो आय थिंक मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दॅट स्पीकिंग विल्स हॅव ऑर फ्रेंड्स फॅमिली दॅट आय नो, मोस्ट ऑफ देम हॅव सायकल्ड ड्युरिंग देअर कॉलेज स्कूल डेज. मग एक मोठा ब्रेक असतो वेन एव्हरीबडी इज वर्किंग आणि देन देर इज अगेन अ फेज वेअर एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू गेट बॅक टू सायकलिंग. कोविड, there were not many great memories about COVID, but one good thing about COVID was that people Increase got in the back number of to cycling. cycling. So the discussion is all about ki there is a stage in life when you want to get back to cycling, or as people call it ki आधी cycle करायचो आता परत जमेल की नाही माहित नाही. So how should one start is the basic question. म्हणजे लोकांना बरेचदा डाऊट असतो की माझ्याकडे चांगली सायकल नाही आहे, माझ्याकडे गिअरची सायकल नाही आहे किंवा व्हेरी बेसिक. लाईक कमिंग विल स्टार्ट अगेन. लेट्स नॉट फोकस ऑन कॉम्पिटेटिव्ह सायकलिंग येस. इनिशियली. करेक्ट. करेक्ट. So cycling is the best sport after swimming, I will say, ओके. to
फॉर कार्डिओवॅस्क्युलर फिटनेस, करेक्ट. विच एक रेमो डिसूजाची फिल्म होती ABCD, हां हां. एनीबडी कॅन डान्स. येस. सो आय से ABC2, म्हणजे एनीबडी कॅन सायकल, एनीबडी, म्हणजे एव्हरीबडी कॅन सायकल. म्हणजे तुम्ही किती वजन हेवी असाल, जाड असाल, तर तुम्हाला चालून सुद्धा त्रास होईल, तुम्हाला गुडघे दुखायला लागतील, शिन्स दुखायला लागतील. बट विथ सायकलिंग, इफ यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, इफ यू स्टार्ट सायकलिंग, इनिशियली डोंट इवन जॉइन एनी ग्रुप. राईट. आय बिलीव्ह यू शुड स्टार्ट ऑन युअर ओन फर्स्ट. राईट. स्टार्ट विथ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलो, वॉट एव्हर, नियर बाय, घराजवळच चक्कर मारा. करेक्ट. त्या हळूहळू वाढवा. करेक्ट. सो एनिवे यू हॅव टू एम फॉर समथिंग विच इज बियॉन्ड हाफ एन आवर इनिशियली. ओके. ओके. Anything above 30 minutes, so which will give you that effect of an aerobic exercise. राईट. And then slowly take it ahead. अहेड. आधीच काहीतरी करायला लागलं की मग कंटाळा येतोय. आता सांगितलं मी 1 तासभर चालव, हां, तर तो म्हणेल हो हो हो, आणि ती सायकल गंजून खराब होईल. करेक्ट. करेक्ट. सो इनिशियली कीप इट स्लो. काय घाई नाहीच आहे आपल्याला आता. करेक्ट. येस. तर तसं म्हणजे स्लो स्टार्ट, कीप डुईंग इट, and slowly you will develop your own interest in it. राईट. राईट. And then you join a group which is, or a friend who's little bit faster than you. राईट. राईट. Not somebody who's weaker. राईट. You should go in with somebody who's little better than you. राईट. So, and don't ride together. Of course, he'll have to be ahead. Right. He, she, whoever it is, has to be ahead, so you know where you have to reach. राईट. Somebody who's little better. If you start cycling with a champion, then again you'll feel. येस. म्हणजे बरेच वेळा कसं होतं की आपण म्हणतो की नाही नाही, हा ग्रुप काय माझ्या लेवलचा नाही किंवा लायकीचा. सो जस्ट फाइंड अ फ्रेंड हू विल बी विथ यू, हू विल गो लिटल अहेड, वेट फॉर यू. वर गेल्यानंतर मग कुठे क्लाइंब आला तर हिल बी ऑफकोर्स बेटर दॅन यू, सो हिल वेट फॉर यू. सो दॅट इज द वे टू डेव्हलप युअर इंटरेस्ट. देन मेक इट 2s, 3s. So one who's weaker than you also, so he also can look forward. Correct. So that is a better way to approach, and then finally join some group if you want a group. Right. Or I prefer riding on my own mostly. Nothing bad about speaking wheels, or in fact, nothing bad. Ullas Joshi was quite instrumental in getting people interested in cycling long time ago. Yes. Much before. When I hated cycling, he was the one. ते पुणे सायकल प्रतिष्ठानकडनं, ते तेव्हा एक पुणे सायकल प्रतिष्ठान अजूनही आहे. They are quite active people. But there was a group called that, and he was in that group. Then he shifted, but he got a lot of people. Much before his shop came, he was encouraging lot of people to cycle. या सायकलवर त्याच्या त्या रॅली असायच्या, रुपाली समोर यायच्या आणि सायकल आणा, सायकल आणा, सायकल आणा, असा आरडाओरडा करून जायचे. सो आय कन्सिडर हिम फॉर पीपल लाईक अस हू वॉन्ट टू सायकल. Correct. So he was instrumental in getting many people on the road in those times. बरोबर. I'm talking of 2008, 2009 तेव्हा. And then slowly असंच पिकअप करत गेलं तर ते आवडतंच. आणि आत्तापासून जर का चालवलं तर वेन यू टर्न 60 or maybe 65, whenever later age, so you will be very confident on the road. Right. आता traffic is chaos. Everywhere it is chaos, and it is going to get worse. But if you don't move out now, तुम्हाला टू व्हीलर चालवता पण येणार नाही. Yes, yes. People will find themselves in trouble. So, and secondly, I would like to tell every cyclist कि you consider yourself a fly on the road. Don't try and boss. Then you will be happier. Right. And you have to take care of yourself. Right. If you think you want the road, or you own the road, or you then मग ते मारामाऱ्या चालू होतात, and then you will get frustrated. Right. If you, in your brain, you think you are a fly on the road or a mosquito, then you will be happier that you did better than, you are faster than the other. Right. बरेच वेळा आपण जात असताना गाडी, स्कूटर, आणि आपण एका वेळेलाच पोहोचतो बिकॉज ऑफ द सिग्नल्स. आणि करेक्ट. सो दॅट इज basically it for the beginners. And it doesn't matter what cycle you have. Correct. You should just start, and then once you want to improve and you get yourself interested, there are many options available later of what you want to do. Correct. How much you improve. Correct. Like there are many different types of cyclists. One who does it only for his fitness. Right. दुसरं, the one who wants devotional cyclist, मी म्हणतो त्यांना पुणे पंढरपूर करायचंय, आपलं अष्टविनायकची टूर करायचे, दोज टाईप आहे. एव्हरीबडी हॅज हिज प्लेस हिअर. करेक्ट. अँड मग कॉम्पिटिटिव्ह आहेतच,
प्लस आता लाईक यू डिड द 70.3 Yes. हाफ आयर्नमॅन, त्याच्याकरता पण सायकलिंग इज अन एसेन्शियल Yes. पार्ट. दॅट इज अ डिफरंट अगेन Yes. बॉल गेम. Yes. दॅट इज नॉट कॉम्पिटेटिव्ह, यू आर कॉम्पिटिंग विथ युअर सेल्फ. येस. सो दॅट अगेन इज अ डिफरंट, तेही सायकलिंग आहे. करेक्ट. BRMs आहेत. करेक्ट. इफ यू वॉन्ट टू गो इन फॉर एन्ड्युरन्स लॉंग डिस्टन्स सायकलिंग, देन यू कॅन टेस्ट युअर सेल्फ. सो वाय BRM, कमिंग टू BRM, वाय BRMs? आपण स्वतःहून जरी गेलो तरी आपण 200 किलोमीटरच्या पुढे वी वूड रेअरली नॉट वॉन्ट टू राईड. देर विल बी व्हेरी फ्यू पीपल हुल हॅव द मेंटल स्ट्रेंथ टू गो. एकदा इकडे पैसे भरलेले असतील ह्याचे, तर यू विल चॅलेंज युअर सेल्फ टू फिनिश. नाहीतर आपण इवन इफ यू प्लॅन अ राईड, यू विल नेवर प्लॅन अ 300 किलोमीटर राईड ऑर अ 400 किलोमीटर राईड. ते तुमचं बाउंड्रीज टेस्ट करायला दोज थिंग्स आर बेटर. येस. And then you have fellow cyclists who are yet doing that same stupidity. Yes. so it will work for you there. Yeah. So एकदा ते करून बघायला हरकत नाही ॲज अन एक्सपिरियन्स Correct, सगळ्यांनी. correct. ऑफ चॅलेंजिंग, आणि टाइम्स आर ओके. 15च्या स्पीडनीच चालवायचं असतं. बरोबर. फायनली इफ यू कॅल्क्युलेट बरोबर. विथ ऑल द रेस्ट इन्क्लुडेड 15चा स्पीड असतो. 15 kilometers per hour for the येस, म्हणजे ॲव्हरेज स्पीड व्हॉट यू आर सेइंग. yeah. So that is also possible for everyone. बरोबर. सो इट डिपेंड्स हाऊ तुमचा इंटरेस्ट किती होतोय, तुम्हाला किती स्वतःला चॅलेंज करायचं आहे, त्याप्रमाणे ऑप्शन्स आर अनलिमिटेड. बट बेसिकली यू स्टार्ट डुईंग इट फॉर फिटनेस फर्स्ट. करेक्ट. रेस्ट विल फॉलो. Correct. ऑफ युअर इंटरेस्ट विल टेक यू देअर. करेक्ट. करेक्ट. आणि जनरली आता पीपल स्टार्ट सायकलिंग, मग कधीतरी व्हॉट इज द टाईम दॅट यू शुड अनलाइज फॉर युअर सेल्फ, की आता ठीक आहे, आता मी अर्धा तास मला जमतंय, आता मी 1 तास. कारण ह्याच्यात पण ना म्हणजे मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगतो की आमच्या ग्रुपमधले काही लोक होते जी म्हणायची की आम्ही 30 किलोमीटरच सायकल करू शकतो. देर वॉज सम मेंटल ब्लॉक की आम्ही 30च करू शकतो. जेव्हा वी स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर अ 50 किलोमीटर राईड, ते सेड अरे हां हे जमतंय. सो ती थोडी ना इनिशियल कुठेतरी भीती असते किंवा काहीतरी इनर्शिया असतो की आपण ह्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही. तर गेज कसं करू शकतो आपण? नाही, जसं मी म्हटलं तसं एव्हरीबडी कॅन सायकल. Right. इट इज Right. यू हॅव टू पुश युअर सेल्फ इन टू पण- इट. इफ यू वॉन्ट टू डू इट, Yes. यू विल डू. एनीबडी विल डू इट. पण इफ आय वॉन्ट टू स्टेप अप, तर ते म्हणजे काय, व्हॉट आर द सो ब्रेक इट डाऊन इन टू स्मॉलर डिस्टन्सेस. Yeah. लाईक एव्हरीबडी, आता इकडनं इथपर्यंत पोचायचं आहे. हां. Suppose you are doing Rawet and back. Right. It's an approximate 50 kilometer Right. ride. So जाताना ब्रेक इट. आता औंधपर्यंतच पोचायचं आहे. मग औंध नंतर आता ब्रिज क्रॉस केला. आय हॅव एंटर्ड PCMC. आता 4 रक्षक सोसायटी क्रॉस करायची आहे. आता 4 फ्लायओव्हर येणार आहेत, ते छोटे छोटे जे आहेत ते. मग त्याच्यानंतर तो जो काय संत तुकाराम ब्रिज और गोल्डन गेट ब्रिज आपण म्हणतो तो येणार आहे. आफ्टर दॅट लेफ्ट टर्न नंतर आता 2.5 किलोमीटरच आहे की रावेत येणार आहे. So you are there. Just break it up into those small distances. Yeah. While coming back also the same way. Right. So if you break it up into smaller distances, it is good. करेक्ट. कारण मला आत्ता आपण जी TOT केली त्याच्यामध्ये राया म्हणला होता की वेन, सो अनदर थिंग आय वॉन्ट टू मेन्शन इज दॅट आता कांचन किंवा राया, तर दे ऑलवेज से की ही इज, म्हणजे यू संजय इज नॉट अ कोच रिअली, but he is more of a mentor. So you have helped a lot of people to kind of improve themselves. तर म्हणून मला हे पण तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे की तेव्हा रायाच्या केसमध्ये तो म्हणाला की तुम्ही त्याला एक डिस्टन्स बेस्ड ट्रिक सांगितली होती की आफ्टर एव्हरी 28 किलोमीटर्स टेक 28 मिनिट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes. वॉट एव्हर इज द डिस्टन्स, वॉट एव्हर इज द एलिव्हेशन, काही 28 मिनिटं आली की थांबायचं, 2 मिनिटांनी परत अर्थिंग मिळाल्यासारखं. येस. सो असे काय ट्रिक्स असतात हे लोकांसाठी? ऍक्च्युली मी सांगितलंय लोकांना जे BRM करतायत. ओके. दुपारी द सन गेट्स हाय ओके. आणि मग त्याचा त्रास व्हायला लागतो. मॉर्निंग टाइम 6ला BRM चालू झाली तर 6 ते 12 वाजेपर्यंत ऍक्च्युली काही त्रास होत नाही. तेव्हा यू कॅन डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट, ईट, ड्रिंक अँड कीप रायडिंग. करेक्ट. बिटवीन 12 to 5 दॅट बिकम्स अ पिरियड विच इज क्वाईट हॉट, आणि तेव्हा तुम्हाला त्रास होत असतो. अँड युअर सायकल जस्ट डझंट मूव्ह. आता कबीरसारख्या लोकांना त्रास नाही, और जे एन्ड्युरन्स सायकलिंग करतात त्यांना नाही होणार. पण दिस आय हॅव डन इट माय सेल्फ ऑल्सो. ओके. अँड येट मेंटेन अ डिसेंट स्पीड. ओके. म्हणजे स्पीडला कुठे हे होत नाही. कारण जेव्हा 28 मिनिटात जायचं असतं तर यू आर थिंकिंग ऑफ ओनली दोज 28 मिनिट्स. ओके. तर घड्याळ बघून त्या 28 मिनिटं केल्यानंतर डिस्टन्स होतच कवर. म्हणजे
नाहीतर बाकीची लोक जे करत असतात त्यांचा स्पीड तेव्हा 20 km/h वगैरे ड्रॉप होतो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन स्पीड इन द आफ्टरनून्स. करेक्ट. तर तेव्हा आय हॅड सजेस्टेड दॅट डू दिस बिकॉज आय हॅड डन इट माय सेल्फ. ओके. अँड इट्स नॉट ओनली एक 28 मिनटं करायचं आणि एक 25 मिनटं करायचं. 5 मिनटं ब्रेक घ्यायचा. सो 7 minutes इन अन आवर यू टेक अ ब्रेक. ओके. 2 मिनिट, एकदा 2 मिनटं, एकदा 5 मिनटं. गॉट इट. हां. असं. सो 5 मिनटं म्हणजे तुम्हाला पाणी वगैरे भरायला लागणार असेल वगैरे तर तेव्हा त्या 5 मिनटाच्या ब्रेकला ते पाणी वगैरे घ्यायचं. ओके. यू विल रन आउट ऑफ वॉटर. राईट. और अँड ट्राय अँड बी इन अ शेड, जस्ट शेक युअर लेग्स. राईट. मी म्हणतो त्याला अर्थिंग दिल्यासारखं आहे, टू मदर अर्थ अँड देन बॅक ऑन द सॅडल अगेन. सॅडलचे पण सोर्स येऊ शकतात. जस्ट बरोबर. इट वर्क्स. इट हॅज वर्कड. राईट. इट विल वर्क फॉर एव्हरीबडी. आणि 2 मिनिटच का तर तुम्ही गार पण नाही झाला पाहिजे. ओके. नाही तर लोक काय करतात, चालवतात आणि एक ब्रेक घेतात जो अर्धा तासाचा असतो. आणि मग तेव्हा बॉडी पण गार होते अँड देन यू जस्ट कांट मूव्ह अगेन. बाय द टाइम यू वॉर्म अप अगेन ते गरमच व्हायला लागतं. बरोबर. यू ऑलमोस्ट आर ॲट झिरो. हां. सो इट्स बेस्ट टू टेक दी शॉर्टर ब्रेक्स विच आर बेटर. नाईस. ज्यांना पण अपग्रेड करायचं आहे स्वतःला, आता बऱ्याचदा काय होतं की ते ॲस्पिरेशनल असतं की मी आता लिजर सायकलिस्ट आहे किंवा रिक्रिएशनल सायकलिस्ट आहे, आता मला कॉम्पिटेटिव्ह सायकलिंगमध्ये जायचं आहे किंवा एन्ड्युरन्स इव्हेंट्स करायचे आहेत, कारण देर आर लॉट ऑफ इव्हेंट्स हॅपनिंग. आणि असं बरेचदा होतं की सम फ्रेंड इज डुईंग और सम फॅमिली मेंबर इज डुईंग, मग ते तू करतोयस तर मला पण करायचं आहे, हा एक फिलिंग असते. तर त्याच्यासाठी व्हॉट शुड बी द माइंडसेट और व्हॉट शुड बी द अप्रोच? मग कोणाकडे तरी प्रोफेशनल कोचिंग घ्यायला पाहिजे का, की यू फिगर आउट फॉर युअर सेल्फ, यू डू अ शॉर्टर व्हर्जन ऑफ दॅट राईड? असं नाही, फर्स्ट यू देन आय वुड रादर से प्रोफेशनल कम्स लेटर ऑफकोर्स. इट इज इसेन्शियल. आय वुडंट रन एनीबडी डाउन. दे आर इसेन्शियल to those who want to do competitive cycling. Okay. Competitive in a good way, in a better way. Then you have to there are lots of things. Right. So before getting into those technicalities, initially you focus on your average speed. Okay. रोजची राईड, एक आठवड्यात एक राईड ठरवायची जी दर आठवड्याला करायची आणि त्याला ट्राय अँड गिव्ह युअर बेस्ट एफर्ट. काय 20 मिनिटाचे असेल. ओके. कीप रायडिंग फॉर 20 minutes ॲज फास्ट ॲज यू कॅन, ॲज हार्ड ॲज यू कॅन. ओके. And then see how much distance you have covered. आणि दिस इज द सेम रूट की द सेम रूट फॉर दॅट आठवड्याला, आठवड्यातनं एकदा असं प्रत्येक आठवड्यात एकदा यू डू दॅट पार्ट पर्टिक्युलर रूट. बट देन यू कॅन गो ऑन फॉर युअर लीजर सायकलिंग लेटर. डोंट लीव दॅट राईड देअर. राईट. त्या 20 मिनिटात व्हॉट इज द डिस्टन्स यू आर कव्हरिंग. ओके. सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम हिअर टू रावेत विच इज अ फास्टर रूट. राईट. तर त्या रूटवर सरळ आहे, लोक थांबत, ट्रॅफिक नसतो, करेक्ट, सिग्नल्स नाही आहेत, यू कॅन कीप मुव्हिंग. करेक्ट. सो तिथेच आपल्यावर ट्रायल घेत राहायची 20 मिनिटात. व्हेअर एम आय. ओके. सो टुडे आय रीच ऑर वॉट एव्हर. आज युनिव्हर्सिटीपर्यंतच पोचलो, उद्या अजून थोडं पुढे गेलो, थोडं. सो दॅट इज युअर बेंचमार्क फॉर युअर सेल्फ. राईट. अँड देन मग 1 तासाच्या ॲव्हरेज, बेसिकली इट्स फायनली स्पीड. राईट. सो देन हाऊ यू डू इट, देर आर मेनी वेज टू इम्प्रूव्ह. म्हणजे इंटरनेटवर सगळ्यांना कळतच असतं. करेक्ट. अँड फर्स्ट you sort out with your technique. We are learning very late. Even I am not good at cadence, maintaining cadence, getting the power through cadence. मलाही नाही जमत तितकं, चांगलं नाही जमत, आय वुड रादर से. तर आय यूज ब्रॉन ओव्हर ब्रेन वेअर असं. तर त्या ह्याच्यात इट इज बेटर टू टेक हेल्प. If you want to improve your technique, ekda get your technique sorted on the bike, tumchi posture, your bike, if everything is right, then go for improvement. करेक्ट. आणि इक्विपमेंट आपण मगाशी एकदम असं ब्रीफली टच केलं. हाऊ डज अ इक्विपमेंट मॅटर? कारण आत्ता पण तुम्ही केडन्स हा शब्द वापरला, किंवा बऱ्याच लोकांना केडन्स, पॉवर मीटर किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आता खूप जास्ती यायला लागल्यात. हार्ट रेट मॉनिटर,
No, heart rate now I've heard is going out, and the power meter is the latest in thing. Exactly. But I have never used either. Okay. So, so I'd be the wrong person to comment. I've read about it, Okay. but I haven't used it. Okay. पण ते लोक जे म्हणतात आता सिम्पल माझं लोकांना सांगताना सांगतो की हार्ट रेट म्हणजे दम लागला नाही पाहिजे मी खूप असं करतोय असंही नाही झालं पाहिजे आणि पायही नाही दुखले पाहिजेत ह्याच्यात तुम्ही चालवलं पाहिजे सारखं की आपला पाय पण नाही दुखला पाहिजे म्हणजे इथे पाय काफ पाय नाही दुखले पाहिजेत आणि हृदयाचे ठोके वाढले नाही पाहिजेत जास्त जरुरीपेक्षा जास्त राईट. ह्या ह्याच्यात दॅट एव्हरीबडी हॅज टू फाइंड फॉर हिमसेल्फ. करेक्ट. आय कांट से की उद्या तू 100 काही जणांचा हार्ट रेट बेसिकली हाय असतो. बरोबर. सो इवन दॅट विल बी अ रॉंग मिसनॉमर की सांगणं की नाही तू 120च्या वर गेला नाही पाहिजे की ह्या HR मध्ये चालव. सो इट इज डिपेंडंट ऑन एव्हरीबडी. सो बेस्ट थिंग इज पाय दुखला नाही पाहिजे. आणि जसं ते म्हणतात की झोन 2 ट्रेनिंग केलं म्हणजे सध्या जे ऐकतोय आपण की झोन 2 मध्ये तुम्ही रोजच्या राईड झोन 2 मध्ये करा जास्त आणि एकच राईड फास्ट करा. बरोबर. तर त्या ह्याच्यात दिस विल हेल्प यू इन द लॉंगर रन टू गेट फास्टर ऑल्सो. सो व्हॉट इज झोन 2 इज तुम्हाला चालवताना त्रास झाला पाहिजे पण तुम्हाला यू कॅन होल्ड अ कॉन्व्हर्सेशन ऑल्सो. तुम्हाला बोलताही राहिला पाहिजे. आता मी जर का एकटा चालवत असेल तर मी गाणं गायचा प्रयत्न करतो. चांगलं गातो असं नाही पण गाणं गाताना मी असं म्हणतो की आपल्याला तो काय सूर म्हणा किंवा काय तो धरता येतोय का. सो दॅट इज माय टेस्ट फॉर माय सेल्फ वाईल रायडिंग की वेदर आय एम दमलोय का नाही. तर मुद्दामून मध्ये म्हणायचं कारण युअर माइंड इज टेलिंग यू बिकॉज यू वॉन्ट टू डू वेल युअर माइंड इज टेलिंग यू आर नॉट टायर्ड. यू कॅन पुश इट but then you don't know when you are going to hit that wall where you will totally come down on the speed. So it is better to keep judging yourself. Oh, nice. Everybody कसं आहे I may not be into competitive cycling. Other people are into competitive and there are people who say they are leisure cycling, but all of us have that competitive streak in us. Yes, of course. To rather put it in a funny way, we were the fastest sperm, so we were born. So everybody, the gene is being competitive. So that everybody has that streak in them. कोणी शेजारनं जरी जोरात आपल्या निघून गेला तरी कुठेतरी एक मनात येतं की लेट्स ट्राय अँड कॅच अप ऑर कॅन आय बी विथ हिम. बरोबर. विच इज ओके, विच इज नॅचरल. वन नीड नॉट बी इन अ कॉम्पिटेटिव्ह रेस टू बी कॉम्पिटेटिव्ह. Yes. So everybody has that streak in him. So the improvement is there. So the mind keeps fooling you, saying that you're okay, you can do more. And मग तेव्हा or vice versa. This is what I'm talking about myself. My mind will tell me नाही मी बरोबर आहे. तर झोन 2 मध्ये चालवायला आय हॅव टू कीप जजिंग मे पीपल. और तुम्ही एकत्र चालवत असाल तर होल्ड अ कॉन्व्हर्सेशन आणि तुम्ही गोष्ट सांगता एकमेकांना और वॉट एव्हर यू आर टॉकिंग. यू शुड बी एबल टू होल्ड दॅट कॉन्व्हर्सेशन बट नॉट सो इझिली. दॅट्स द क्रक्स. अगदी गप्पा मारत चाललं तर मग ती लिजर राईडच झाली. So the conversation should be there, but it should be a little difficult to hold it. Okay. So that is zone 2. So ह्याच्यात चालवत राहिलात तर यू विल इम्प्रूव्ह मोर असं सध्या म्हणतात. Nice. आणि केडन्स जे मी मगाशी म्हटलं दॅट इज रेव्होल्युशन्स. आता सगळ्यांना माहिती आहे तर पाय किती वेळा हलतो उजवा पाय किती वेळा रेव्होल्युशन्स पर मिनिट. बरोबर. त्यांनी केडन्स होता. आता प्रत्येकाचा ते सायकली कुठची घेतली तरी त्याच्यावर दिलेलं असतं. सो एव्हरीबडी इज डिफरंट. इवन इन प्रोफेशनल सायकलिस्ट टूर दे फ्रान्स मधले यू विल फाइंड पीपल विथ डिफरंट केडन्स. ओके. प्रत्येकाचा एक हे वेगळाच असतो. इफ यू ऑब्झर्व नेक्स्ट द येट्स ट्विन्स म्हणजे सायमन येट्स अँड ॲडम येट्स दे असं वाटतं आपल्याला दिसताना दे आर ग्राइंडिंग इट अप. म्हणजे दे राईड ऑन अ हेवियर गेअर वेर एज अदर्स आर स्पिनिंग देअर सायकल्स ऑन अ क्लाइंब. इफ यू ऑब्झर्व दॅट यू विल कम टू नो आता. तर ते सुद्धा प्रत्येकाचं आपापलं ठरलेलं आहे. सो एनिथिंग बिटवीन 60 and 90 इज गुड. ओके. बट if I am good at 60 on a flat, it is going to be very difficult for me to maintain that 60 cadence when I am on a climb. It's pretty challenging. बरोबर. And this I am talking for myself. There will be people who can do it, who do it also rather. बरोबर. So you have to find what cadence suits you. Okay. Like I can't tell you की उद्यापासून 90नी चालव. आणि 90नीच करायला पाहिजे आणि मग त्याच्यातच सुधारणा होईल. तसं इट डझंट वर्क. यू हॅव टू फाइंड व्हॉट केडन्स सूट्स यू, विच यू आर कम्फर्टेबल विथ. अँड देन सपोज आय एम इन लेमॅन टर्म्स, इफ आय एम ऑन अ
से इन सिटी आय एम रायडिंग, वी नो दॅट ह्या रोडवर मी हा गेअर वापरतो, हो, बरोबर. दिस गेअर कॉम्बिनेशन, Yes. दिस. सो इफ आय एम मेंटेनिंग, फॉर एक्झाम्पल सेक, इफ आय एम मेंटेनिंग 60 ऑन दिस गेअर ऑन दिस रोड, so maybe tomorrow I should try to go one gear heavier and maintain 60 on that road. Okay. That automatically improves your speed. ओके. Or go one down हां. and डू 70. बघा की वाढतोय का. हां. आणि बरेच वेळा तो दॅट इज द ट्रिकियर पार्ट. Yes. तो वाढत नाही. Correct. देन यू गो डाऊन अँड युअर स्पीड गोज डाऊन. येस. सो यू हॅव टू कीप जजिंग दॅट ऑन युअर ओन. राईट. दॅट किती पुस्तक वाचलं आणि काय केलं तरी ते नाही. इट इज फायनली इट्स अप टू यू. बरोबर. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह इट्स यू बरोबर. फर्स्ट. म्हणजे कोच पण तुम्हाला ते सांगेल, कोच हे करा सांगेल, ते करा सांगेल. फायनली इफ यू डोंट कॅलिब्रेट इट युअर सेल्फ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. राईट. राईट. कारण माझा पण तुम्ही आत्ता म्हणताय तो मला खूपच रिलेट होतोय, कारण मला जनरली लोक सांगतात की तू खूप म्हणजे तुझा केडन्स कमी आहे, बट समहाव आय कॅन मॅनेज टू कीप अप इन अ पेस लाईन इफ somebody is doing a higher cadence पेस लाईन. सो ते मला नेहमी असं वाटायचं की अरे माझ्यात काय प्रॉब्लेम आहे की माझे लेग मसल्स हेवी आहेत का काय असं. नाही पेस लाईनला इफ युअर बॅक, ते नॉर्मली तसं हो, होतं. बरोबर, मागचा माणूस बरोबर. तसंच चालवतो बिकॉज ही गेट्स ड्रॅग्ड इन टू इट. बरोबर. सो फायनली पेसलाईनला पेसलाईन अगेन बिकम्स डिफरंट परत. सो दॅट इज नॉट द राईट वे टू. नाही, राईट वे टू फाइंड आउट इज युअर सेल्फ ना, डुईंग इट युअर सेल्फ. ओके. अँड देन आय हॅव रिडन विथ यू दिस TOT, सो आय नो. मी बघितलं बरेच तेव्हा. आय थिंक आय कॉम्प्लिमेंटेड यू ऑल्सो. सो आय वॉज हॅपी. नाही ऑफकोर्स. तसं नाही, बट या मे वी बोथ आय थिंक वी यूज मोर ऑफ अ हेवियर. येस. बट दॅट्स द वे वी आर यूज टू इट नाव. बिकॉज वी स्टार्टेड लेट, वी डिडंट लर्न वेल. प्रॉब्ली. राईट. इनिशियली म्हणजे जसं मी त्या मागच्या पुणे ग्रँड टूरच्या पॉडकास्टवर सांगितलं, वी आर नॉट थरोब्रेड्स. आपण गावठी कुत्रे हू वॉन्ट टू बी गुड असं अशा ह्यांच्यात आलेलो आहोत की आपण. वेर ॲज दोज म्हणजे सायकलिस्ट शिकलेले त्यांचे पाय बघितले की ते कळतं. दे आर जस्ट लाईक दॅट डान्सिंग आणि एफर्टलेस जात आहेत. बीट एनीबडी. म्हणजे संतोष सातपुते सर बघितले, संजय सातपुते सर बघितले, किंवा हे संतोष पवारांना चालवताना बघितलं तर अशोक कॅप्टन चालवायचे. दे लुक व्हेरी गुड. उल्हास जोशी हॅड ऑल्सो चेंज्ड हिज स्टाईल. वेन अशोक वॉज ट्रेनिंग हिम फॉर अ व्हाईल, फ्रॉम इनिशियली तर आपल्यासारखंच उल्हास पण चालवायचा, बट ही हॅज चेंज्ड इट. सो मे बी वेन यू इंटरव्ह्यू हिम नेक्स्ट, यू कॅन आस्क हिम अबाउट दॅट. सो ही नो इट रिअली ही चेंज्ड. He changed. I've seen that change occur in him. I have noticed that change. आणि करायचं म्हटलं तर मलाही करता येतं, कंटाळा येतो आपल्याला. बरोबर. बेसिकली कंटाळा. मग परत इज द ड्रॉबॅक. करता येतंय ना, मग ह्या गेअरवर करू, तर इट डझंट वर्क दॅट वे. करेक्ट. सो बेसिकली फाइंड युअर ओन स्वीट स्पॉट बाय कीपिंग और बीइंग इन टच विथ सायकलिंग. आणि जेवढं मॅक्सिमम राईड कराल तेवढं आय थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड युअर ओन स्वीट स्पॉट. असं काय त्याला ॲरिथमॅटिक रिअली नाही आहे, पण आय थिंक यू हॅव टू कीप ऑन सायकलिंग टू फाइंड युअर ओन स्वीट स्पॉट. करेक्ट. अँड दिस इज टू गेट युअर ॲव्हरेज स्पीड अप. बरोबर. फायनली. बरोबर. मग त्याच्यानंतर पुढचं देन द कोचिंग स्टार्ट. राईट. पहिल्यांदा पोस्चर वगैरे आपली बरोबर आहे का, आपल्या कोणाला तरी विचार. सीट हाईट. बरोबर. आय सी मेनी पीपल ऑन द रोड विथ द रॉंग सीट हाईट, रॉंग. बरेच जण, मी जरा पाय वर करणार आहे, इकडनं चालवतात. हो. बरेच जण. त्यामुळे सीट हाईटही खाली असते. सो इफ दे इम्प्रूव्ह ऑन द सीट हाईट अँड राईड विथ द बॉल ऑफ द फुट, दे विल बी मच एफिशियंट सायकलिस्ट मी म्हणून. राईट. पण मी खूप जणांना सांगायचो सुद्धा पूर्वी जाताना. हो. आणि हळूहळू सर आता वाढवा बरं का, तुमचे आता पाय टेकतायत आणि आता भीती नाही आहे. आता इनिशियली आपले पाय टेकले पाहिजेत अशी भीती असते डोक्यात वेन यू स्टार्ट. हो. आणि लहानपणी तेच सांगितलं गेलं होतं की पाय टेकायला पाहिजे सायकलवर. तर पाय असे तिरके करून पण टेकता येतात. तर ते वन्स दे कम टू नो, देन दॅट विल वे सायकल विथ द बॉल ऑफ युअर फूट. मग पाय सरळ नाही झाला पाहिजे. दीज आर ऑल स्टँडर्ड थिंग्स विच वन शुड इनकल्केट. राईट. आणि आम्ही म्हणजे आत्ता तुम्ही पोस्चरचं म्हणलात तसं मध्ये एक संजय शेंडेंबरोबर पण पॉडकास्ट केला अबाउट अ बाईक फिट. तर ह्या पण गोष्टी इम्पॉर्टंट असतात का, म्हणजे ह्या सगळ्यांनी करायला पाहिजेत की त्याला लिजर काय BRM पर्यंत करायचंय त्याला हे एवढं अवघड नाही, अनलेस यू हॅव ट्रबल विथ युअर बॅक, नेक, हात. म्हणजे जर का काही
त्रास होत असेल सायकल चालवताना, ओनली डुईंग द बाईक फिट इज नॉट गोइंग टू मेक यू फास्ट. राईट. इट विल हेल्प रिड्यूस इंजुरीज टू यू. ओके. और काही डिस्कम्फर्ट असेल चालवताना की डावा एल्बोज दुखतोय बरोबर. और पायच दुखतोय, सो देन गेट दॅट थिंग डन इमिजिएटली. Right. म्हणजे और फिगर इट आउट युअर सेल्फ, अँड इफ इट्स नॉट वर्किंग म्हणजे रोज म्हणजे 2-3 mm किंवा 5 mm सायकलची हाईट वाढवायची और कमी करायची. जर का गुडघा पुढे दुखतोय, मागे दुखतोय, बरोबर. अशा आहे जस्ट फिगर इट आउट युअर सेल्फ. ऍक्च्युली टेकिंग और गोइंग फॉर डिपेंड्स ऑन व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. If you reach the stage where you want to be into competitive cycling, then better you get if you're paying so much for a bike, might as well get a bike fit done. Right. So I'll be the wrong person to advise because I don't spend on the bike also. हा, मी त्याच्यावर येणारच होतो, कारण वी ऑल नो दॅट यू डोंट हॅव अ फॅन्सी बाईक. म्हणजे आत्ता सगळ्यांकडे बाईक्स बघायलाच, म्हणजे तुम्ही मगाशी म्हटलं तसं आम्ही पण जेव्हा ट्रायथलॉन्सला किंवा अशा कुठल्या इव्हेंट्सला जातो तेव्हा बाईक्स बघणं हे मजा असते. सो हाऊ इम्पॉर्टंट इज अ गुड बाईक और अ फॅन्सी बाईक, की इट इज अ प्रोग्रेशन, और कारण बरेचदा लोकांकडे अफोर्डेबिलिटी आहे आता. सो मला सायकलिंग करायची आहे, माझ्या मित्राकडे ही सायकल आहे, 2-4 नावं माहिती असतात आणि मग जाऊन ती घेतली जाते. सो हाऊ ॲडवायजेबल इज दॅट? It is, to put it plainly, it is as good as which car you want. बरोबर. चालवताना an 800 also gives you 5 wheels with the stepney, a steering wheel, Maruti 800 or the basic Maruti Alto आता म्हणू आपण, and 4 दारं असतात, इंजिन असतं, and it can take you practically everywhere. लडाखला पण ती घेऊन जाऊ शकते तुम्हाला. आणि मर्सिडीज आता अपर एंड म्हणजे ती 60 लाखापर्यंत. सेम थिंग इज विथ सायकल्स. यू हॅव टू डिसाईड. तुझ्याकडे आहेत पैसे, तुमच्याकडे करायचे, खर्च करायची इच्छा आहे, you want to do it, you should do it. There is no harm in doing it. Yes. Whether it is essential or not, again, depends on what you want to do. And how much are you willing to take care of that thing also. म्हणजे 800ला कसं कोणी घासली आणि हे झालं तरी आपल्याला काही त्रास वाटत जास्त. पहिल्यांदा पहिली घेतलेली असते आपण कष्टाची, तेव्हा त्रास होतो आणि नंतर मे बी नाही होणार. पण मर्सिडीजला कोणी जरी सायकल ठेवली त्याच्या बाजूला आणून तरी राग येईल. सो हाऊ आय एम नॉट गुड ॲट टेकिंग केअर ऑफ माय सायकल. सो मी नाही घेत. नो इन्क्लिनेशन देअर. और ते घेतल्यानंतर मी आणखीन फास्ट होईन, म्हणजे आणखीन मला काहीतरी करावंसं वाटेल. सो म्हणूनच नाही घेत असं म्हणूयात. बट आय हॅव अ प्रिटी डिसेंट बाईक. डिसेंट इन द सेन्स. हा, पण अगेन हे परत रिलेटिव्ह असेल मला असं वाटतं. म्हणजे काय असे पॅरामीटर्स असतात किंवा हे इक्विपमेंट किंवा हे कंपोनंट्स असतील तर दिस इज मोर दॅन डिसेंट. करेक्ट. पण प्रोव्हाइडेड यू नो हाऊ टू यूज देम ऑल्सो. फायनली काय, देन द स्काय इज द लिमिट. बरोबर. आत्ता एक चांगलं उदाहरण आहे. आत्ता एक अल्ट्रा स्पाइस रेस झाली, जी आत्ता कबीर 6 टाइम. एक ऑस्ट्रेलियन माणूस इथे पुण्यात आला होता, पुणे ग्रँड टूरला. तो क्रॅश झाला आणि त्याची बाईक तुटली. सो ही डिडंट हॅव अ बाईक. त्याचा साईज त्यांनी त्या रँडोनियस कुठच्या तरी ग्रुपवर, मे बी इन्स्पायर इंडिया का कुठे, त्यांच्या ग्रुपवर आलं की बाईक आहे का कोणाकडे ही हवे. तर तो कांचनची बाईक घेऊन गेला होता. आणि कांचनची काय जी स्कॉट काय ती आता 2 लाखाची असेल का 1 लाख कितीची असेल मला माहीत नाही. म्हणजे ते 170 का आय डोंट नो, इट वॉज समथिंग लाईक दॅट. तर बिटवीन 1,70,000 and 2 lakhs अशी ती बाईक असेल. तर ती बाईक तो घेऊन गेला आणि ही फिनिश अल्ट्रा स्पाइस सेल्फ सपोर्टेड इन अ गुड टाईम. आता फॉर हिम इट वॉज अ स्टेप डाऊन. म्हणजे आपण म्हणतो ती भारी बाईक आहे, बरोबर. फॉर हिम त्याची जी काय तिने ऑस्ट्रेलियातनं आणली असेल ती. सो फायनली डज हे मॅटर सायकल. सो दिस इज अ गुड एक्झाम्पल फॉर मी टू गिव्ह. सो ही डिडंट हॅव एनी इक्विपमेंट. इकडची भाड्याची सायकल, म्हणजे जी मिळाली ती सायकल तो घेऊन गेला, बॉरोड सायकल, आणि गेला आणि ही कुड फिनिश an ultra spice. This is a racing tour. Yes. And this is a 1,750 kilometer ride from Goa to Ooty and back. So he could finish that in good time. Nice. He is RAM qualified असं म्हणू आपण. I forget his, I don't know his name. नाही, I remember this incident. कारण कांचननी पण इन्स्टा स्टोरी टाकली होती आणि सो
Yes, I am aware of this. Correct. So this is your answer. Yes, yes, Straight from yes. a UCI 2.2 चा professional. So he's answered it. Yes, correct. So there's no. Finally, may not all of them would have been able to do this, but बरोबर. he did this in आणि परत इंडियात. मी आपल्या इथे त्याला खायला काय मिळेल का नाही माहिती नाही. हो. म्हणजे तो त्याच्या देशात जरी त्यांनी केलं असतं तरी मी म्हटलं असतं त्याला माहिती आहे कुठे काय खायला आहे बरोबर. किंवा मला काय चिकन मिळणार आहे, बर्गर मिळणार आहे, व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट्स. इथे तर त्याला गोवा टू उटी अँड बॅक ही डझंट इवन नो व्हेन ही विल गोइंग टू गेट द न्यूट्रिशन, राईट. काय खायला मिळणार आहे तेही त्यांनी पचवून त्यांनी सगळं केलं. मी हॅट्स ऑफ टू हिम. आणि त्याला द बाईक डिडंट मॅटर. सो आय फील बाईक मॅटर्स बट नॉट सो मच. युअर मेंटल मेकअप मॅटर्स मोर राईट. देन एनिथिंग एल्स. राईट. हे मेंटल गेम जो आहे तो इम्प्रूव्ह करायला किंवा त्याला बेटर करायला काय काय टेक्निक्स असतात की असं काय टेक्निक्स रिअली नसतात? म्हणजे मगाशी तुम्ही म्हटलं असं की यू कॅन फाइंड अ बडी हू गेट्स यू ऑन द सायकल, सो इज स्लाइटली फास्टर, यू ट्राय टू कॅच अप विथ हिम, प्रॉब्ली दॅट बडी मोटिवेट्स यू, एनकरेजेस यू की चल थोडा चल तू कॅच अप कर. सो असे काय, हाऊ डज दीज मेंटल गेम्स कम इन टू पिक्चर? नाही, फायनली इट हॅज टू बी इफ वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव्ह. मी म्हटलं कॉम्पिटेटिव्ह स्टिक आपल्याला असतं तर तो पुढे जायला लागल्यानंतर आपण येणारच होत की त्याला पकडता येते की नाही पकडता येते, मग तो आणखीन पुढे जाईल. सो दॅट इज द वे. काय त्याला म्हणतात द कॅरेट अँड काय देअर स्टोरी ना, डॉंकी अँड कॅरेट. तसंच म्हणजे फायनली. सो जास्त फास्ट घेतला तर ही वोंट बी मोटिवेटेड टू कॅच. सो दॅट कॅरेट हॅज टू बी डँगलिंग. सो तो तेवढाच पुढे राहिला पाहिजे की दिस फेलो शुड वॉन्ट टू कॅच अँड राईट. that way. And mental makeup, it depends. One has to be one has to work on that. I don't know how one can be mentally stronger, but one needs to work on that aspect more. To achieve anything that even a 100-kilometer ride म्हणू आपण, if I want to go, जसं ते आता काही जण म्हणाले की मी 30च्या पुढे चालू शकत नाही, तर देअर द मेंटल मेकअपच येतो. फायनली ते आल्यानंतर वाटतं त्याला का अरे हे तर मला जमलं की, तसं 30च्या वर केलं नाही येणार नाही. सो दॅट इज द वे. सो अँड मे बी इफ यू हॅड नॉट गोडेड दोज पीपल, इफ द सिनियर्स इन स्पीकिंग व्हील्स हॅड नॉट गोडेड दोज द न्यू इन्कम्बंट्स, तर त्यांना असं वाटलंच नसतं की आपण काही करावं ह्याच्या पुढे. 30 करतोय बस झालं, आणि ते तिथेच ते प्लॅटोला आले असते. सो नाव दे हॅव समथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू. राईट. And the same case with everything. करेक्ट. इव्हन कॉम्पिटेटिव्ह जरी गेलं तरी तेच. करेक्ट. करेक्ट. मगाशी आपण TOT मध्ये म्हणजे आपण एकत्र राईड केलं. सो मला हे काही प्रश्न आहेत की आत्तापर्यंत तुमच्या इतके दिवस सायकलिंगमध्ये व्हॉट हॅव बीन द ग्रेट एक्सपिरियन्सेस किंवा मेमोरेबल राईड्स किंवा असं काय झालं? तसं कॉम्पिटेटिव्ह म्हणायचं झालं तर आय टूक पार्ट इन 3 races ओनली. ओके. But those were organized by Ullas Joshi, and these were only climbing races. सिंहगड क्लाइंब आणि लवासा क्लाइंब. लवासा त्यांनी सोडलं होतं. सो लवासाच्या वेळेला आय हॅड वन इन माय हायब्रिड कॅटेगरी ओव्हर 40. तेव्हा माझ्याकडे 13,000 रुपयाची श्विन होती सायकल. त्या श्विनवर मी फॉर्च्युनेटली वासरात लंगडी काय शहाणी असेल त्या दिवशीच्या एंट्रीजमध्ये, पण दॅट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. सिंहगड क्लाइंबच्या वेळेला आय वॉज रायडिंग विथ विशाल पवार. आय हॅड दिस फुजी विच आय हॅव नाव, आणि विशाल पवार चालवत होता. तो कधी मागणं आला कळलं नाही. देन वी वर रायडिंग फॉर क्वाईट अ लॉंग अँड आय डोंट नो व्हॉट हॅपन्ड, आय जस्ट हिट अ बॉल. त्याच्या पुढे माझ्या मागणं 2 जण पण निघून गेले आणि आय जस्ट कुडंट डू एनिथिंग. बट फायनली आय फिनिश सेकंड टू विशाल. पण देअर केम अ टाइम, सिंहगडचा पहिला असा लॉंग क्लाइंब, ते 2 आहेत ना, त्याच्यानंतर उजवीकडे वळल्यावर एक गार्डन आणि थोडा उतार येतो. बरोबर. तर जस्ट बिफोर दॅट आय डोंट नो व्हॉट हॅड हॅपन टू मी. आय हिट अ वॉल. आय कांट एक्सप्लेन. नंतर मला ते वाटलं नाही राहायला पाहिजे होतं. वी आर नेक अँड ट्रॅव्हलिंग नेक अँड नेक, कोणी एकामेकाच्या मागे नाही, शेजारी चालवत होतो. वी आर ग्राइंडिंग इट अप.
मग सो दॅट वॉज द सेकंड प्लेस. आणि मग लवासाला आय हॅड ट्रेंड वेल. अजून एक तिसरी रेस झाली होती तेव्हा आय ट्रेंड वेल. बट मग पहिल्याच स्टार्टला व्हील फ्लॅट झालं एका खड्ड्यात. ओके. सो दॅट वॉज इट. त्याच्यानंतर मी कधी कॉम्पिटेटिव्हच्या वाटेला गेलो नाही आहे. आणि इट डझंट गिव्ह मी गुड फिलिंग्स होल वीक बिफोर. ओके. म्हणजे त्याचं आवडतं का तर ऑफकोर्स कॉम्पिटेटिव्ह इज गुड, पण इट डझंट त्याचा त्रासच जास्त वाटायला लागतो. की आधी लहानपणी आता केलंय सगळं असं वाटतं की स्विमिंग इव्हेंट्समध्ये केलंय आणि वॉटर पोलोत केलंय, तर आता वाटतं की नको, आय शुड एन्जॉय माय टाईम नाव वॉट एव्हर ऑन मदर अर्थ अँड एन्जॉय इन अ डिफरंट वे. सो देन आय स्विच्ड ऑन टू दिस. इन द मीन टाईम ते BRMs पण मी केल्या होत्या. सो BRMs आय थिंक एकदा आधी एक 300ची केली होती आणि एक 200ची केली होती आधी. दॅट वॉज लॉंग अगो, 2009 आणि 2011 का 2010. मग 2013 आय अटेम्प्टेड द फर्स्ट फुल सीझन असं म्हणतात ते. अँड इन दॅट इयर इट सेल्फ आय फिनिश्ड 5 SRs. 5 सुपर अँड इन अ इयर. इन दॅट कॅलेंडर इयर. पण दॅट इज अ स्ट्रीक ऑफ मॅडनेस म्हणजे असं म्हणू आपण. म्हणजे दुसरं काही करायला नव्हतं बहुतेक आयुष्यात तेव्हा. तर कोण चालवेल असं मीच मला म्हणतोय. तर देन अगेन द नेक्स्ट इयर आय डिडंट डू एनिथिंग. आणि एक मिनिट आपण ब्रेक घेऊ इकडे. आणि 5 SRs मध्ये तुम्ही काय काय केलं एकदा जस्ट सांगा ना, कारण सगळ्यांना माहित नसणार. ओके. नाही, SR म्हणजे सुपर रँडोनियर थोडक्यात. म्हणजे तुम्हाला ग्रॅज्युएट झाल्याचं डिग्री मिळते असं म्हणूयात आपण. बाकी फर्स्ट इयर म्हणजे 200 किलोमीटरची राईड केली 13.5 तासात, तर दिस इज युअर पास्ट फर्स्ट इयर. सेकंड इयर इज अ 300 किलोमीटर राईड इन 20 hours, इनसाइड 20 hours. 400 kilometer ride inside 27 hours and a 600 kilometer ride inside 40 hours. असे रूट त्यांचे ठरलेले असतात आणि ते तुम्हाला करायचे असतात. तर ही बिकम्स 1 SR सिरीज. 200, 300, 400, 600 असं वर्षात मी 5 वेळा केलं. नाही, दे आर पीपल हू हॅव डन इट मच मच मोर लेटर ऑन. बट देन अगेन दिस इज द कॉम्पिटेटिव्ह स्ट्रीक. इफ दिस बेंचमार्क वॉज नॉट सेट, पीपल वुडंट हॅव गॉन इट. व्हेरी नेक्स्ट इयर मला काय वाटलं होतं, मी तेव्हा 50चा असेल. हां, आय वॉज 50. म्हटलं मला वेळ आहे, अजून कोणाला कुठे वेळ असणार आहे. बरोबर. तर काही नाही, नेक्स्ट इयर लहान मुलांनी तोडलं ते. म्हणजे असं काही नसतं, वेळ आवड आहे तिथे सवड आहे असं आपण मराठीत म्हणतो. तसं इट वर्क. अँड देन त्यांनी तोडलं, त्याच्या पुढच्या वर्षी अजून एकाने तोडलं. म्हणजे इट केप्ट ऑन गोईंग टिल 1 year देवर वर 2 people, one फ्रॉम हैदराबाद अँड वन फ्रॉम पंजाब. दे फिनिश 16 in a year. म्हणजे हे 5 तर कुठेच राहिले नाहीत. म्हणजे आय वॉज बँकिंग, मी आजही कॉलर ताट करून सांगतो, बट दॅट इज नथिंग. बट 16, बिकॉज आता 16, जस्ट थिंक अबाउट इट, एव्हरी विकेंडला ते असतं. सो यू कॅन ॲक्च्युली टेक्निकली फिनिश ओनली 13. सो दीज पीपल इन दिल्ली ॲट सम प्लेसेस दे हॅव ॲन SR वीक. सो विदिन अ वीक दे फिनिश द SR. म्हणजे इट स्टार्ट्स विथ अ 600 kilometer राईड 40 hours असं. मग नेक्स्ट डे इज अ 200 kilometer राईड, मग 400 kilometer राईड, आणि विदिन 1 week यू कॅन बी एन SR. दिस इज अगेन एन्ड्युरन्सच. इट इज गुड, टफ टू डू इट. अँड असं लोकांनी, असे खूप क्लब झाले. माझ्या वेळेला क्लब पण, क्लब जास्त असते तरी मला करता आलं असतं असं नाही आहे. पण माझ्या वेळेला क्लब पण नव्हते आणि असं काही हेच नव्हतं. देयर वॉज नो बेंचमार्क दॅट आय हॅड टू बीट. सो आय वॉज सेटिंग इट. आणि बट मस्त. अँड दॅट्स द वे इट इम्प्रूव्ह ऑल ओव्हर इंडिया. सायकलिंग बाय द टाईम आय थिंक आता 30,000 का 36,000 चा नंबर बघतो. माझा 918 होता, आता 36. देर आर मेनी पीपल इन टू इट. आणि कसं होतंय की आता एनीबडी कॅन डू दॅट. इवन दिस BRM प्रॅक्टिकली एव्हरी वन कॅन डू इट. म्हणजे स्पीकिंग व्हील्सला पण तुम्हाला एक चॅलेंज घ्यायचं असेल तर नेक्स्ट टाइम यू शुड आस्क देम टू डू अ 200, बिकॉज इट्स नॉट कॉम्पिटेटिव्ह. कोण पहिला आला काही बक्षीस नाही, ऑल आर द सेम. हां, हे सांगायचं ग्रॅज्युएट म्हणजे ग्रॅज्युएट. सो 1 SR, सो 5 times आय ग्रॅज्युएटेड इन दॅट. सो ह्याच्यात कुठे हायरार्की नाही आहे की मी एवढ्या तासात केली म्हणजे मी बाप आणि तू म्हणजे तू काय जे बेअरली फिनिश. रेसमध्ये तसं होतं, इथे तसं होत नाही. सो विच इज गुड. सो आय फाउंड दिस टू बी मोर अट्रॅक्टिव्ह ॲट देन. आणि मग ते राईड करतानाचे वेगवेगळे किस्से आहेत चांगले तसे. म्हणजे एकदा मला 600च्या राईडला झोप आली होती. देयर वॉज हेडविंड पण होता जाताना. इट वॉज फ्रॉम बँगलोरमध्ये 600 होती. बँगलोर टुवर्ड्स पुणे यायला लागायचा हायवेवर.
ओके. आणि इफ यू आर अवेअर ऑफ दॅट ते राणेबेन्नूरपर्यंत यायचं, म्हणजे चित्रदुर्ग राणेबेन्नूर तिथे सगळ्या विंडमिल्स लागतात रस्त्यावर. अच्छा. तर तिथे युअर सायकल जस्ट डझंट मूव्ह. ओ. कितीही जोरात पेडल गेलं तरी 17चाही स्पीड येत हो. नाही. वेन यू आर मुव्हिंग 17-18 असा स्पीड येतो. मे यू डाय जस्ट रिचिंग द 300. आणि मला वाटलं होतं आता वळल्यावर हे असेल तर रात्र झाल्यावर तो पडला होता. ओ. टेलविंड आणि टेलविंड असलेला कळत नाही. हो. आपल्याला वाटत असं आपण आपण भारी fast चालवतोय. झालो. हो, करेक्ट करेक्ट. आपण तर तो कळत नाही. सो परत येताना मला काय कळलं नाही. आणि परत येताना आय यूज टू ट्राय टू फिनिश विदाऊट स्लीप. तर मला रस्त्यावर झोप आली होती तेव्हा. फ्लायओव्हर, बाकी तो रस्ता 2 लेन म्हणजे 4 लेन होता त्या काळात. बट फ्लायओव्हर्स दे हॅड मेड 3 लेन्स, एक्सपेक्टिंग की नंतर परत फ्युचरमध्ये 3 लेन हायवेज होतील. तर मी पहिल्या लेनमध्ये होतो. मला झोप कधी लागली कळलं नाही. आणि मी राईट साईडला येऊन सेकंड लेनमध्ये पडलो. असा माझं हेल्मेटही क्रॅक झालं. फॉर्च्युनेटली तेव्हा मागणं कोणी नव्हतं. आणि हे स्वतःला आय कर्स्ड माय सेल्फ अँड देन अगेन माउंटेड द बाईक आणि परत झोप आली. तर मी म्हटलं अरे व्हॉट आर यू डुईंग, यू वॉन्ट टू गेट किल्ड. मी बाजूला थांबलो आणि खरंच 5-10 मिनटं झोपलो परत एका रेस्टॉरंटमध्ये. अँड देन अगेन आय स्टार्टेड द राईड. म्हणजे तुम्हाला सी द माइंड, इफ द माइंड इज टू स्ट्रॉंग ऑल्सो देन ऑल्सो इट डझंट हेल्प. राईट. लाईक आय वॉज टेलिंग यू की हृदयाचे ठोके वाढले नाही पाहिजे. कीप चेकिंग ते झोन 2 करताना मगाशी म्हटलं तसं आय फील माय माइंड इज स्ट्रॉंगर. आणि त्या ह्याच्यात द विल टू गिव्ह अप इज नॉट देअर. आणि त्यामुळे तिथे देन आय एम ट्राईंग टू पुश माय सेल्फ येस. फर्दर विच शुडंट बी द केस. आणि इथे तर रेस पण नव्हती. बरोबर. तरी द इनबॉर्न कॉम्पिटिटिव्ह स्ट्रीक म्हणतो आपण. येस. तर इट वॉन्ट्स टू कीप यू गोईंग. आणि काय 10 मिनटं थांबलो. आता परत तेच BRM आहे. मी 30 तासात संपवली काय, 35 तासात संपवली काय, 40 तासाच्या आत संपवायचे. सो आय कुड हॅव रेस्टेड फॉर 2 hours. पण ते नाही, शेवटी आय हॅड टू कर्स माय सेल्फ अँड गो इनसाइड, टेक रेस्ट अँड देन स्टार्ट अगेन. दिस वॉज वन. अशीच एक 600 पुण्याची होती. ते मी PGTच्या ब्रॉडकास्टवर पण सांगितलं होतं की नॉर्मली आपल्याला दमलेलो होतो आपण आणि बालेवाडीला आहोत. तर बालेवाडीहून लोणावळ्याला जायला किती वेळ लागेल, दमलेलो होतो. लास्ट लेग आहे, म्हणजे आधीचा लेग कोल्हापूर अँड बॅक झाला आहे अँड लास्ट 120 किलोमीटर लेफ्ट. तर बालेवाडीहून जाऊन परत यायला किती वेळ लागला पाहिजे दमलो असलो तरी, 3 तास, बरोबर, 3.5-4 तास धरू आपण. जाऊन यायला 4 तास लागला. 3 नाही, लोणावळ्याला जाऊन यायला मला लोणावळ्याला पोचायला 4 तास लागले. तेव्हा हेडविंड इतका होता की घाटात सुद्धा कात्रज न्यू टनल डिसेंड करत असताना आय हॅड टू पेडल. माय सायकल वॉज नॉट रोलिंग अहेड. नॉर्मली तिथे आपण कोणी पेडल करत नाही. तर तेव्हा दॅट वॉज अनदर हेडविंड, वॉज अ डिफरंट चॅलेंजिंग एक्सपिरियन्स. आणि सगळे मी ते इंडियन टायर्सवर केलेत हे पहिलं बेसिकली. आत्ता माझ्याकडे गेटर स्किन लावलेत पण ते सगळे 300 रुपयाच्या टायरवर. आणि ते असं होतं 2000 किलोमीटर झाले की मी टायर बदलायचो आणि नवीन टायर लावायचो. तेव्हा GRL कंपनीचे टायर होते विच वर गुड. आणि मग काय मी टूर ऑफ तामिळनाडूला गो देअर एव्हरी इयर सिन्स 2013 एक्सेप्ट फॉर 1 year in middle and 1 year when it was not held due to COVID. Otherwise I have been attending that. I like that. पण तिथे सेम थिंग बिकॉज इट इज नॉन कॉम्पिटिटिव्ह. यू आर नॉट अलाउड टू टॉक. आणि कोणी तू पहिला आला असेल तरी कोणी कुत्र विचारत नाही. आणि शेवट आला असाल किंवा नसाल आणि राईड केली नाही तरी कोणी विचारत. बरोबर. सो आय लाईक दॅट काइंड ऑफ हे की तुम्ही यू चॅलेंज युअर सेल्फ. जेवढं वाटत असेल तेवढं करा. करेक्ट. दॅट वे. आणि अजून कुठे अदर दॅन टूर ऑफ तामिळनाडू व्हॉट ऑल प्लेसेस हॅव यू सायकल टू किंवा बीन ऑन सायकल? उमलिंग आत्ता मध्ये मागच्या वर्षी उमलिंगला गेलो होतो. लेह टू उमलिंगला. देन बिसाइड्स BRM आणि टूर ऑफ तामिळनाडू मग एकदा तुम्ही अरुणाचलला पण एकदा गेलो होतो. मेघालयात गेलो होतो. आणि बट दोज आर अगेन हायर्ड सायकल्स तिकडे. आणि दॅट इज मोर ऑफ अ लिजर अँड यू कॅन डू इट काइंड ऑफ थिंग. ऑर यू फील गुड. फील गुड फॅक्टरसाठी असं म्हणून. आणि मग मध्ये एकदा सेल्फ सपोर्टेड एकदा आम्ही बाईक पॅक करून नेल्या होत्या. वी डिड अ कर्नाटका काइंड ऑफ थिंग. आणि उडपीला उतरलो. उडपीला बाईक असेंबल केल्या सेल्फ सपोर्टेड.
आणि तिकडनं निघालो पहिल्या अगुंबेला आलो. ओके. म्हणजे उडपीतनं अगुंबे घाट करून वर अगुंबेत राहिलो. मग तिकडनं असं जोग फॉल्स असं करत फायनली वी केम टू दांडेली. दांडेलीला बाकीची लोक बेळगावच्या साईडला गेली, मी गोव्यात गेलो. अच्छा. आणि बायको गाडीने मग गोव्यात 3 दिवसाचं वेकेशन होतं आणि तिला म्हटलं तर मला इकडे मध्ये पकड. शी गॉट कॉट इन ट्रॅफिक. फायनली आय रीच्ड माय डेस्टिनेशन. हां, अँड शी ऑल्सो अराइव्ड देअर. सो दॅट वॉज वन गुड सेल्फ सपोर्टेड वन. आणि बाकी काय महाबळेश्वर, पाचगणी, पोलादपूर वगैरे करतोच आपण. बिसाइड्स BRM आपण करताना. बरोबर. वन थिंग विच पीपल हॅव नॉट डन इज आय हॅव डन वरंदा उलटा. नॉट मेनी पीपल डू दॅट. अच्छा, म्हणजे माणगावहून जायचं आणि राहायचं तिथे आणि वरंदातनं उलटा यायचं परत. नाईस. दॅट्स अ डिफरंट रूट विच यू कॅन ट्राय. येस. आता आय थिंक रोड्स पण चांगले, कारण रोड्स क्लाइंब करत असताना रोडचं काही येत नाही. आणि वेन यू आर नॉट कॉम्पिटेटिव्ह, थोडं रोड खराब असेल तर काय जायचं हळूहळू. बरोबर. इफ इट्स नॉट कॉम्पिटेटिव्ह यू कॅन एन्जॉय. बरोबर. अदरवाईज मग ते ॲव्हरेज स्पीड वगैरे मेंटेन करायचा असेल तर मग तो त्रास होतो. बरं. आणि म्हणजे हॅज इट हेल्प की तुमचं स्विमिंग किंवा स्पोर्ट्स बॅकग्राऊंड असल्यामुळे आत्ता हा हेल्प झालाय की त्याच्याने काय फार फरक नाही पडला? नाही पडतो ना. म्हणजे मला स्विमिंग, इनफॅक्ट वॉटर पोलो, यू रिक्वायर गुड लेग स्ट्रेंथ टू सस्टेन. यू आर नॉट अलाउड टू टच द फ्लोअर ऑफ द पूल. सो म्हणजे नाहीच लागत, कारण तो 2 मीटर असतो. बरोबर. तर तो सो युअर लेग्स आर माय लेग्स वर ऑलरेडी स्ट्रॉंग. आणि हां, त्या किकमुळे एक बीटर किक म्हणतात तर त्यामुळे वी वर ऑलरेडी स्ट्रॉंगर. आमची एकदा 1982च्या एशियन गेम्सच्या आधी पचायात टेस्ट झाल्या होत्या. सो वी वर फाउंड इक्विव्हॅलंट टू सायक्लिस्ट देन. अच्छा. ॲट दॅट टाइम. नॉट दॅट इट हॅज एनी कनेक्शन टू मी सायकलिंग वेल, पण इट हेल्प्स. राईट. अँड बिईंग इन द फिटनेस थिंग ऑल्सो हेल्प्स. हां, मी एक सांगतो, मी एन्ड्युरोत भाग घेतला होता. ओके. जबरदस्ती. मला घ्यायचा नव्हता, पण माझ्या पार्टनरला घ्यायचा होता आणि त्यामुळे आय गॉट इन टू दॅट एन्ड्युरो वेन आय वॉज नॉट सायकलिंग. मग तेव्हा मी ही स्टील बाईक पण चालवली नव्हती. मी अजून कोणाची एका मित्राची आणली तशीच. तो पण माझा ॲक्सिडेंट व्हायचा होता आणि तेव्हा आय वॉज डुईंग ओनली स्विमिंग आणि सिंहगड. ओके. तर ट्रेकिंगची सवय होती, सायकलिंगची सवय नव्हती. तेव्हा मला खूप त्रास झाला होता. आय हॅड क्रॅम्प्ड बॅडली. खूप म्हणजे इट वॉज बॅड फॉर मी. नंतर 2 दिवस मला औषधं घ्यायला लागली जस्ट टू पेन घालवायला. आय वॉज इन अ मेस. सो दॅट वुड हॅव कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड असेल की तेव्हा त्रास झाला होता. सो आय हॅव टू गेट दॅट ओव्हर माय शोल्डर. काय म्हणतात, गेट द मंकी ऑफ युअर शोल्डर. बरोबर. सो त्यामुळे मग हे कोइन्सिडेंटली ॲक्सिडेंट झाला आणि मग चालू केलं असेल तर आय डोंट नो. बट दिस इज वन फॅक्ट दॅट आय हॅड फॉरगॉटन आधी. तर एन्ड्युरोमध्ये खूप मरणाचा त्रास. माझं माकड झालं होतं म्हणायला हरकत नाही. आणि आत्ता तुम्ही क्रॅम्पचा पण विषय काढला, तर जनरली लोकांना म्हणजे अंडर न्यूट्रिशन असतं किंवा हायड्रेशन न्यूट्रिशनबद्दल माहीत नसतं, म्हणून क्रॅम्पिंग होतं आणि असं वाटतं की मी फटिकमध्ये गेलो म्हणून क्रॅम्प झालं. तर ह्याचं रिलेशन पण लोकांना बरेचदा मिस आउट होतं. सो हाऊ इम्पॉर्टंट इज न्यूट्रिशन? नो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे ते आता स्टँडर्ड फ्रेज अशी, ईट बिफोर युअर हंग्री अँड ड्रिंक बिफोर युअर थर्स्टी, विच ॲक्च्युअली इज राईट. इट शुड वर्क. प्रत्येकासाठी वेगवेगळं आहे. म्हणजे आय टेंड टू स्वेट अ लॉट. ओके. सो आय हॅव टू हायड्रेट वेल. ओके. नाही तर मला तर येतात. म्हणजे मला वॉटर पोलो खेळतानाही यायचे, पाण्यात जरी मी कूल असलो तरी. सो मे बी माय बॉडी टाईप, आय डोंट नो. आय बिल्ड अप मोर लॅक्टिक ॲसिड बिंग अ स्प्रिंटर काइंड ऑफ थिंग. आणि वॉटर पोलोला कसे मुवमेंट्स आर ब्रिस्क आणि स्लो. इट्स लाईक प्लेइंग बास्केटबॉल इन द वॉटर. बरोबर. सो युअर मुवमेंट्स आर झटक्याच्या आणि स्लो. देअर इज नेव्हर इझी टाईम. सो त्या ह्याच्यात तो 1 तासाचा गेम असतो, बट इट किल्स यू. म्हणजे दमछाक होत असं. आणि त्यामुळे यू आर डिहायड्रेटिंग. आणि पूर्वी तर असं नव्हतंच ना काही की बाबा पाणी प्या, हे करा. आणि गेले आय थिंक 3-4 वर्षात इट्स रिअली. आधी तर लोक सिंहगड चढताना कोणी पाणी मागितलं तर म्हणे नाही, वर गेल्याशिवाय प्यायचं नाही वगैरे असे मास्तर लोक सांगायचे. बरोबर. तर हायड्रेशन इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. आता यंग स्विमर्स असतात, त्यांची बाटली रोज असते बाहेर ठेवलेली. देन आय डन अ लॉंग डिस्टन्स स्विमिंग इव्हेंट ऑल्सो. आमच्या इथे टिळक टँकवर झाला होता. 10 किलोमीटर प्लस काहीतरी होता. तर तेव्हा सुद्धा पोस्ट इव्हेंट ॲड क्रॅम्प. कारण तेव्हाही प्यायलो नव्हतं काही पाणी. 3-4 तास आय वॉज जस्ट स्विमिंग आणि असं काही पाणी प्यायलो नव्हतं. तेव्हा सुद्धा क्रॅम्प आले होते. आत्ता सुद्धा
इफ आय सायकल इन द कोस्टल रिजन मला त्रास होतो. हो TOTला सुद्धा मला दरवेळेला पहिल्या दिवशी त्रास होतो. हो टिल पण आता आय फाउंड अ वे की त्या मसल्सवर पाणीच टाकायचं. जिथे यू आर क्रॅम्पिंग तिथे जस्ट आईस पॅक वगैरे नसतात आपल्याकडे. जस्ट कूल इट. कोणालाही जरी येत असेल क्रॅम्प तर त्याच्यावर पाणी टाका. हो इट इमिजिएटली हेल्प्स. हो इफ यू आर क्रॅम्पिंग पाणी जस्ट गेट युअर बॉडी टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर डाऊन. राईट. तर त्या मसलचं टेम्परेचरच खाली आलं पाहिजे. बिसाइड्स हायड्रेशन हां जरी येत असेल तर दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव्ह विच वर्क्स व्हेरी वेल. राईट. आणि असं काय स्टँडर्ड फॉर्म्युला नाही आहे की 40-45 मिनिटानंतर तुम्ही खायला आणि नाही असं काहीतरी असेलच. म्हणजे जसं आता आय थिंक 360 ग्रॅम्स ऑफ कार्ब पर आवर ओके असं काहीतरी एक आहे. Okay. का 3 ग्रॅम्स नाही 360 किलो कॅलरीज ओके पर आवर गेल्या पाहिजेत. त्यातली एवढे कार्ब पाहिजे तेवढे. बट आय एम नॉट फोकस्ड. मी Okay. अल्ट्रासाहेब कबीर विल ॲडवाइस यू बेटर ॲक्च्युली. स्टँडर्ड नॉर्म्स काहीतरी आहेत बट प्लस दोज डोंट वर्क फॉर एव्हरीबडी. इट विल बी डिफरंट फॉर एव्हरीबडी. बरोबर. जस्ट लाईक इन पुण्याच्या इथे मला चालवायची असेल तर मला त्रास होत नाही. हां. आपल्या वेदरमध्ये आपल्याला सवय आहे. बरोबर. बट इफ आय गो टू बॉम्बे टू सायकल आय विल हॅव ट्रबल. कोकणात बरोबर. गोव्यात एव्हरी टाइम आय डिड 200 देअर. द फर्स्ट 200 आय हॅड ट्रबल. मग तिकडनं एक गोव्यातनं मी 1200 अटेम्प्ट केली होती. ओके 166 किलोमीटरला आय हॅड टू गिव्ह अप दॅट राईड. इतका त्रास झाला क्रॅम्प. अच्छा. हेवी क्रॅम्पिंग अँड आय डोंट नो वाय. आय हॅव येट टू वर्क इट आउट. हो येट नॉट गॉट ओव्हर इट. हो. आणि इतक्या वर्षात किंवा जेव्हापासून तुम्ही सायकलिंग करताय तर टेक्नॉलॉजी कशी चेंज झाली आहे किंवा हॅव यू सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन इक्विपमेंट? तर आपण बोललो पण टेक्नॉलॉजी ॲज इन आता बाईक कम्प्युटर्स आले आहेत किंवा वॉचेस आले आहेत आणि ते कसे ते सगळ्याच खेळात आलेत आता. म्हणजे बरोबर. विथ ट्रायथलॉन कमिंग अप आणि ते आलेच. आणि बिसाइड सायकलिंग कशाला रोजचं तुम्हाला किती चाललात वगैरे ॲपल वॉच. हो नॉट ओनली अ सायकलिस्ट एव्हरीबडी नाव युजेस त्याला गिझमो म्हणतो. मी ट्राय केलं होतं पण गार्मिन माझ्या घामानेच 3 वर्षात खराब झालं. तर त्याच्यानंतर मग 2 फालतू घड्याळं घेतली आणि वापरली होती. आय गेव अप युझिंग दॅट. अच्छा. सो आय राईड बाय द फील हो आता मोर. म्हणजे तेव्हा सुद्धा एकदम नॉट द वॉच इज नॉट ऑलवेज ॲक्युरेट ऑल्सो इज वॉट आय फाउंड आउट. एकदा मी कात्रजला चढत होतो आणि गार्मिन माझं 45 दाखवत होता HR. हो 45 मला झोपेत पण येत नाही कधी. बरोबर. सो देर वॉज डेफिनेटली सम एरर और मी नीट बांधलं नसेल समजूयात. पण देर वॉज अन एरर. आणि एरर येते. फायनली इट्स अप टू यू युअर इंटेलिजन्स प्लस दीज डिव्हायसेस आर इसेन्शियल. करेक्ट. ते आय एम नॉट सेइंग डोंट यूज देम बट डोंट रिलाय होलली ऑन देम. यू युअर सेल्फ आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे सगळं AI कडे जाऊ नका. कीप सम इंटेलिजन्स फॉर युअर सेल्फ. राईट. एक ना खूप असं म्हणजे जेव्हा पहिली सायकल घेतली ना तेव्हा आधी शाळेत चालवायचं तेव्हा काय गिअरची नव्हती. तेव्हा म्हणजे असं होतं की गिअरची सायकल श्रीमंत माणसाकडे असते. आपल्याकडे वेन आय फायनली टूक माय सायकल तेव्हा ते 24 गिअरची सायकल असं तेव्हा. सो इट इज अ 3x8. सो गाडीमध्ये पण एवढे गिअर नाही. तर हे एक्झॅक्टली असतं काय किंवा बेसिक कसं व्हॉट इज द गिअर रेशोज? कारण बऱ्याच लोकांना हा जे न्यूबीज आहेत स्पेशली किंवा आम्ही पण जेव्हा स्टार्ट केलं तेव्हा ह्याची आयडिया नव्हती की 7/3 काय 9/2 काय. आता तर ग्रेव्हल बाईक्स आता आल्या त्या तर 13/1च आहेत. 1 12 पर्यंत ऐकलं होतं. 13 पण आले. 13/1 सुरू झाल्यात आता. सो व्हॉट आर दीज? हे खूप असं कन्फ्युजिंग आहे कारण बऱ्याच लोकांना. बेसिकली गिअर म्हटलं की तो रेशो असतो की पुढे किती जात. इन सिम्पल टर्म्स इफ यू एक्सप्लेन तर पुढे 50 टीथ असतील. पुढच्या गिअरला 50 टीथ आहेत आणि मागच्या गिअरला आपण मॅथ्सला सोपं म्हणून घेऊ 10 आहेत. सो एव्हरी 1 रोटेशन ऑफ युअर पेडल द 10/50 म्हणजे 1:5 रेशो झाला. म्हणजे 50 डिवायडेड बाय 10. सो 1:5. तर तुमचं मागचं चाक जे आता 700 mm व्हील डायमीटर व्हील असेल तर इट मूव्स 5 टाइम्स. एवढंच. बाकी त्याच्यात काही हे नाही आहे. तर त्या ह्याच्यात तुम्हाला बेसिकली पायाला बरं वाटलं पाहिजे चालवताना. काहीही गिअर चालवा.
बरोबर. आणि जसं मी मगाशी कालच मी एक चांगलं वाक्य ऐकलं, तर इट इज बेटर टू हॅव गेअर्स दॅट यू डोंट नीड दॅन नीड गेअर्स दॅट यू डोंट हॅव. सो त्या ह्याच्यात असं मला जाणवलं की आपण क्लाइंब करत असताना आपल्याला जास्त गेअर्सची गरज असते टू मेक युअर पेडलिंग इझी और पाय दुखले नाही पाहिजेत ह्या लेवलला. ते प्रत्येकावर आपापल्या ह्याच्यावर असेल की काय आपल्याला बरं वाटतं त्याप्रमाणे आपण चालवलं पाहिजे. नॉर्मली प्रत्येकाचा माइंडसेट असा असतो की आपल्या 2 गेअर आपल्या हातात पाहिजे की अडी अडचणीला आणखीन टाकावे. सो दिस इज लाईक द गेअर्स यू डोंट नीड बट यू हॅव देम, सो कीप देम. अशा ह्यानी इट इज द सेम. सो इट कॅन बी 3/8. 3/8 मध्ये तुम्हाला सगळे रेशोज त्यांनी दिलेले असतात, पण यू कॅन्ट, वी आर नॉट प्रोफेशनल इनफ टू शिफ्ट बिटवीन. आत्तापर्यंत मी असं बघितलंय की जे समजा 8 गेअर मागे असतील आणि पुढे सगळ्यात मोठी रिंगवर तुम्ही टाकलं आणि तुम्ही मागचा 8वा गेअर म्हणू आपण आता लेमॅन टर्म्स, त्याच्यावर तुम्ही चालवलं आणि पुढे मिडल रिंग टाकली, आय एम सॉरी इट्स द अदर वे राऊंड, मिडल रिंग टाकली आणि तुम्ही मॅक्सिमम ह्याच्यावर चालवत असाल 8वर, तर तेच तुम्ही टॉप रिंग टाकली आणि हे 2 गेअर शिफ्ट केले वर, म्हणजे इकडे 6वर आलात. इट इज द सेम थिंग. इट इज व्हॉट यू आर यूज टू. अँड फायनली म्हणून आता काही रोड बाईक्स आहेत त्यांना 2च असतात पुढे आणि मागे 11 असतात. सो दॅट बिकम्स, सो दॅट इज नॉट नेसेसरली 22 स्पीड. मोस्ट ऑफ द रेशोज देन एंड अप टू बी द सेम. तुम्ही जर का पेडल केलं, फायनली तुम्हाला 1 किलोमीटर चालवायला किती पेडल मारायला लागत आहेत हे जर का तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर द 2.9 मधलं म्हणजे 1.9 विल सपोज 150 ह्याच्यात तुम्ही जात असाल तर द बिग 2.7 विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन what one is comfortable riding with. One should have gears because then one can do other activities. पुण्यातच फक्त मला काय राजाराम म्हात्रे, राजाराम लूप्स करायचे असतील, तिथे सुद्धा मी म्हणेन की पाहिजेत निदान 2-3 गेअर तरी पाहिजेत की एक हार्ड वर्क केला आहे, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह, जरा ताकद लावली आहे, आणि एक आणखीन सोप्पा केला आहे आणि आपला पायाचा स्पीड वाढवला आहे आणि तरी तोच स्पीड मी मेंटेन केला आहे. दॅट इज अ डिफरंट चॅलेंज टू यू. So you have to use that to challenge yourself and get better. That way. Nice. आणि अजून एक म्हणजे असतं की आपण म्हणलं की गिअर्स अगेन आर टू लेसन युअर फटीग. बेसिकली ॲट द एंड ऑफ द डे तुम्ही तुमचा फटीग लेवल कमी करायचं म्हणताय. तर हे इव्हेंटच्या आधी किंवा एनी सायकलिंग ॲक्टिव्हिटीच्या आधी प्री स्ट्रेचिंग किंवा प्री सायकलिंग स्ट्रेचिंग किंवा आफ्टर युअर राईड इज डन काहीतरी स्ट्रेचिंग किंवा मध्ये थांबला तर काही एक्सरसाइज असं काय रेकमेंड? नाही, व्हेरी इसेन्शियल. मी माझे आता TOTला जे आपण सगळे कोच म्हणायचं बघताना श्रीनाथ राजम, ही हॅड सेंट ओव्हर सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दॅट वन नीड्स टू डू ऑल्सो. एकदा त्यांनी ते पाठवले होते. इफ आय फाइंड आय विल सेंड देम टू यू. इमेजेस आहेत विच इज व्हेरी हेल्पफुल. तर ते घरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आहेत करायला, पण आपण निघतानाच थोडा वॉर्मअप केला पाहिजे. जे मी पण सांगतोय, पण आपण सगळेच जण करतो असं नाही. आपण सायकलवर खाली जातो, सायकल काढतो आणि चालवायला लागतो. बट बेटर यू डू समथिंग. तर मी घरात आता काय करतो, निघताना खाली तुम्ही जाऊन करणार नाही आणि कंटाळा करणार आहे. सो आय ट्राय टू मसाज माय लेग्स बिफोर आय गो. मी तळपायाला तेल लावतो जस्ट टू कीप इट. आता आत मला जसं मी म्हटलं घाम खूप येत असतो, माय सॉक्स पण ओले होतात उन्हाळ्यात. माय शूज आर क्राईंग ऑफ स्वेट, असं पडत असतो घाम. तर तेव्हा मी तर बेसिकली काय होतं, आपण पाय चोळले, इट इज लाईक युअर वॉर्मिंग अप युअर लेग्स. तिथे जाऊन तुम्ही काही करणार नाही आहात. ॲटलिस्ट दॅट वन शुड स्टार्ट. नेक रोटेशन म्हणतो आणि तो सगळा एक सेटच आहे. आणि इन बिटवीन द राईड्स आय फील पहिलं तुम्ही थांबल्या बॅक स्ट्रेच केली पाहिजे. ऑल द टाइम युअर क्राउचिंग फॉरवर्ड ॲट 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, और इफ युअर ऑन अ रोड बाईक खाली तर यू आर ॲट नियरली 30 डिग्रीज च्या ह्याला असतात. सो युअर बॅक नीड्स दॅट स्ट्रेच. सो एव्हरी टाइम यू स्टॉप, तुम्ही बॅक बेंडिंग नाही, तो सगळ्यात इझिएस्ट स्ट्रेच इज टू स्टार्ट विथ. तर मागे बेंडिंगचा आहे, नेकचा आहे. सायकल चालवताना आपले हात नम होतात. आपण कसे हँडल बार पकडतोय, असा असा असा, तर ते कसे पकडतोय आणि किती वेळा ब्रेक ऑपरेट करतोय ह्याच्यावर इकडनं हे इकडे नर्व्स दाबल्या जातात. आणि
बोटं नम होतात त्यामुळे. हो. म्हणजे इथे दाबलं जातं, आपल्याला कळत नाही की रात्री बोट का इथे मुंग्या का येतात, हे नम का होतंय. सो दॅट इज एव्हरी टाइम यू 10-15 किलोमीटर जस्ट हात सोडा हलवा, हा हात सोडा हलवा, और कीप स्ट्रेचिंग देम. दोन्ही हात एका वेळेला नाही. असं डिस्क्लेमर. म्हणजे खूप जण सायकलवर 2 हात सोडून स्ट्रेच करतात. आय डोंट लाईक इट. म्हणजे जर का दगड वगैरे काही आला मध्ये, नाही विच यू डोंट नो, करेक्ट, एनिथिंग कॅन हॅपन. येस. सो पण त्यांना दे आर व्हेरी गुड ॲट इट. जे करत असतात दे आर डॅम गुड ॲट इट. हो, त्यांना ते बॅलन्स व्यवस्थित करता करता येतं. हे तर प्रोफेशनल्स 45 आणि 50च्या स्पीड पेलेटनमध्ये जॅकेट वगैरे घालतात. येस, अमेझिंग पीपल. करेक्ट. तर नाईस. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी ज्या मला डिस्कस करायच्या होत्या आणि आय वॉन्टेड टू गेट अक्रॉस टू पीपल हॅव बीन काइंड ऑफ डिस्कस्ड. बिफोर वी एंड, देर इज वन थिंग दॅट यू आर इन्वॉल्ड इन. इट्स कॉल्ड द राष्ट्रीय लाईफ सेव्हिंग सोसायटी. करेक्ट? या. सो मला त्याच्याबद्दल तुमच्याकडनं बिफोर वी एंड दिस. Initially, I'll have to go little back. I have done a lot of work in Deccan Gymkhana also. Yes. The club that you see now has been a part of a core team which worked from 1990 to 2003. Okay. Their work has borne this. It has gone to काय fruition म्हणू का. आता it is a good club. Of course. आणि ते काम करत असताना तेव्हा टिळक टँक सगळा हिरवा होता. ओरिजिनल. आणि तेव्हा एक नांदेड तलावावर बालगंधर्वच्या इथे एक ड्राउनिंग डेथ झाली आणि देयर वॉज अ बिग ह्यू अँड क्राय ॲज इफ द मॅनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. त्या मुलाचा आणि बाकी कोणाचा दोष होता की नाही वगैरे कोणी, देयर वॉज बिग ह्यू अँड क्राय अबाउट इट. सो ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम आय थॉट की आपलं टिळक टँक असा असून चालणार नाही. इट हॅज टू बिकम बेटर अँड वी हॅव टू वर्क फॉर दॅट. कारण का आमच्या इथे तर काय ते सांगायचे की 10 रुपयाचं नाणं टाकलं तर खाली 5 रुपयाचं दिसलं पाहिजे. आपल्या इथे 1 फुटावर दिसत नव्हतं. नॉट दॅट वी हॅड एनी ड्राउनिंग डेथ्स, वी वर व्हेरी केअरफुल. पण मग त्या ह्याच्याकरता देयर वॉज बिग ह्यू अँड क्राय. राष्ट्रीय लाईफ सेव्हिंग सोसायटी वॉज फॉर्म्ड. आय एम वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रस्टीज. आणि आय हॅव नॉट डन मच वर्क फॉर देम, बट ॲडमिरल शर्मा म्हणून जे द वन हू हेड्स, ही इज अ व्हेरी एन्थुझॅस्टिक गाय. त्यांनी लाईफगार्ड ट्रेनिंग कोर्सेस, फर्स्ट एड मी पण केला आहे. तो फर्स्ट एड आणि लाईफगार्ड ट्रेनिंग कोर्स केला होता तेव्हा. आणि देन वी गॉट ऑल आर लाईफगार्ड्स ट्रेन. तुम्ही पोहला पाहिजेत. इथे कसं व्हायचं की कामाला ठेवलं आहे त्यालाच तू बघ रे लाईफगार्डचं काम, असं नाही. सगळीकडे तीच परिस्थिती होती. आणि करेक्ट. आणि सगळ्या पूल्सना ते कंपल्सरी केलं होतं टू अवॉइड ड्राउनिंग डेथ्स आणि एव्हरीथिंग. दॅट सोसायटी वर्क्स फॉर दॅट. येट it has to go all across. त्यांचं ड्रीम होतं इट हॅज टू गो ऑल अक्रॉस इंडिया. एव्हरी होम शुड हॅव अ लाईफ सेवर. लाईफ सेवर इन द सेन्स नॉट अ लाईफ गार्ड, पण तुम्हाला बेसिक फर्स्ट एडचं नॉलेज माहिती पाहिजे की घरात काही झालं आहे, समजा काय तेल सांडलं अंगावर अँड देयर बर्न इंजुरी आहे, तर काय केलं पाहिजे. समथिंग सिम्पल. घरात कोणाला काही, गॉड फॉरबिड कोणालाच काही होऊ नये, पण कोणाला अटॅक आला किंवा काय झालं तर हाऊ टू पुट हिम, हाऊ टू रेस्ट, CPR, म्हणजे कार्डिओपल्मनरी रिससिटेशन आणि माउथ टू माउथ रिससिटेशन, हे दोन्ही करता आलं पाहिजे. अँड व्हॉट आर द नॉर्म्स, करंट नॉर्म्स, हे आपल्याला कोणालाच माहिती नसतं. अँड वी डोंट, आपण डिसरिगार्ड करतो. जसं थोडक्यात एअर होस्टेस सांगत असते आणि आपण म्हणतो वी आर फ्रिक्वेंट फ्लायर, आपण इकडे तिकडे बघत असतो, आपण ऐकतही नाही. ते कधी कार्ड ठेवलेलं असतं. ऑल दीज आर प्रिकॉशनरी मेजर्स विच वी नेव्हर लुक इन टू, बट sometimes they may help, or you may be part of which you help others. तर आता असे खूप किस्से झाले की रस्त्यावर ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर आपण मदत केली आहे किंवा इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज पास ओव्हर. सो दिस सोसायटी वर्क्स फॉर दॅट. आणि एक चांगलं एक नॉट मेनी पीपल आर अवेअर, दे आर इंटरनॅशनल लाईफ सेव्हिंग, वर्ल्ड लाईफ सेव्हिंग चॅम्पियनशिप पण होते. दिस इज नॉट अन ऑलिम्पिक स्पोर्ट येट. जसं ट्रायथलॉन ही पूर्वी नव्हता पण आता झाला आहे. तर असे देर आर डिफरंट इव्हेंट्स हेल्ड की मध्ये लाईक अन ऑब्स्टिकल कोर्स, म्हणजे मध्ये एक ड्राऊन केलेली डमी ठेवलेली असते. यू हॅव टू गो स्विमिंग, त्याला घेऊन परत बाहेर यायचं. सो हुज द फास्टेस्ट. और एक जण ड्राऊन होतोय तुमचा आहे, तर तुम्ही रोप किती लांब टाकताय. आता पहिलं ते आपण जे बेवॉचमध्ये वगैरे बघतो, आपण डाईव्ह मारून जायचं आणि वाचवायचं,
यू शुड बी द लास्ट पर्सन हू गोज देअर. राईट, बिकॉज तर पहिलं तुम्ही इनडायरेक्ट काही करता येते का, दोरी टाकता येतं. तर अशी एक चॅम्पियनशिप होतं की दोरी टाकून त्याला तू किती फास्ट ओढतोय. nice. व्हेरी इंटरेस्टिंग. Nice. अशा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पण होतात. इंटरनॅशनल लाईफ सेव्हिंग सोसायटी आहे, त्याचा राष्ट्रीय लाईफ सेव्हिंग सोसायटी एक भाग आहे. ओ नाईस, अमेझिंग. But I haven't been able to contribute much to it, frankly, besides being the founding trustee and a vice president for a certain time. But Deccan Gymkhana, of course, I've done loads of work. लवली. पण दिस इज नाईस टू नो, कारण म्हणजे फ्रँकली स्पीकिंग मला पण फार आयडिया नव्हती. सो आय थिंक ॲटलिस्ट ह्या मीडियमनी थोडं तरी हां, हे नाही तसं ते काय, बिकॉज ऑफ आय वॉज इन टू वॉटर पोलो. तर वॉटर पोलो आता द सेकंड नेचर मे आय गॉट, काय म्हणू, वर्ल्ड फेमस इन डेक्कन जिमखाना असं म्हणू आपण. तर ते झाल्यामुळे मग त्यामुळे इलेक्शन झाल्या तेव्हा वी आउस्टेड द अर्लियर पीपल Nice. असं. अँड ॲज लक वूड हॅव इट, वी डिड अ डिसेंट जॉब. आणि नाही, बेटर दॅन डिसेंट जॉब. वी हॅड अ गुड टीम वर्किंग फॉर अस. म्हणजे सगळेजण चांगलं काम करणारे होते आमच्याबरोबर. आताचेही चांगलेच आहेत. म्हणजे लेट मी नॉट टेक इट अवे फ्रॉम एनीबडी एल्स हू सक्सिडेड अस, Yeah. बट वी आर द पायनियर्स टू स्टार्ट. आधीची म्हणजे आधी पण म्हणजे डेक्कन जिमखाना इन इट्स अर्लियर इरा यूज टू होस्ट डेव्हिस कप मॅचेस हिअर. ओ मे वेन आय वॉज इन स्कूल, ओ तेव्हा वेन आय वॉज नॉट, मी पोहत नव्हतो रेग्युलरली जाऊन, पण मी चौथीत असताना तिकडे इंडिया रशियाची डेव्हिस कप मॅच बघितली. ओ विजय अमृतराज हॅड प्लेड, Wow. आणि ते लॉन कोट्स केले होते, ग्रीन ग्रास कोट्स. नाईस. सो इट हॅड इट्स ऑरा. राईट. अँड देन इंटरनल भांडणातच डबगाईला पण आला होता. अँड वी स्टेप बॅक अँड इट इज येट नाव आहे चांगलं असतं. नाईस. आणि वॉटर पोलोचं मगाशी एक सांगायचं राहिलं, आय प्लेड फॉर महाराष्ट्र, बट एव्हरी इयर आय यूज टू लूज प्लेयर्स टू द रेल्वेज टीम. Oh. रेल्वे नोकरी द्यायचे, अच्छा. मग सगळे प्लेयर रेल्वेत जायचे. सो महाराष्ट्र एव्हरी टाइम आय यूज टू बिल्ड अ टीम. आणि ॲज फॉर्च्युनेट वूड हॅव इट टिल आय वॉज लिडिंग, वी हॅव कम आयदर वी हॅड गॉट द गोल्ड ऑर द सिल्वर मेडल ॲट दॅट नॅशनल्स. म्हणजे स्वतःची लाल करायचं मगाशी विसरलो होतं. नाही नाही, इट्स ऑल ऑन विकिपीडिया, प्लीज. नाही. सो इट इज आयदर प्लीज गुगल संजय करंदीकर अँड रीड अबाउट हिम. फर्स्ट, आणि आयदर इट वॉज फर्स्ट गोल्ड ऑर सिल्वर. Yes. इट हॅड नेव्हर बीन बियॉन्ड दॅट. येस. सो विच आय कन्सिडर, म्हणून आय कन्सिडर की वॉटर पोलो फ्रेटर्निटीमध्ये अजूनही माझं अजूनही नाव घेतात ते त्याच्यामुळे असेल. हॅड आय बीन ऑल्सो एम्प्लॉयड विथ द रेल्वेज, मे बी दो बेटर प्लेयर विथ मोर गोल्ड मेडल्स, मे बी एवढं विचार केला नसता, चांगली टीम जिंकतेच बरोबर. असं असतं. बट फॉर अन एव्हरी टाइम टू बी द अंडर डॉग अँड गिव्ह द फाईट टू द, वाव. हे इज अ डिफरंट चॅलेंज. करेक्ट. अँड ऑल दिस वाईल हँडलिंग वर्क. करेक्ट. आणि त्या काळात काय मोबाईल नव्हते किंवा STD पण नव्हते बरोबर. असं. सो इट वॉज अ डिफरंट चॅलेंज. ऑफकोर्स आय गॉट हेल्प फ्रॉम माय वर्कर्स ऑल्सो, अँड from my wife also. Everybody plays a big part in this. One can't take credit alone for that. मस्त. पण दिस हॅज बीन अ प्रिव्हिलेज, कारण महाराष्ट्र वॉटर पोलो, नाही खरंच म्हणजे अशी लोक भेटल्यावर आम्हाला छान वाटतं ना, की आम्ही कोणाला तरी अशा छान माणसाशी बोललोय. सो इट्स बीन आवर I प्रिव्हिलेज. think 2-3 years ago, one more thing I found. During COVID, I received the Damle, Shivrampant Damle Award also. ओ for the contribution to sport. ओ नाईस. Which is rare. मी आधी बघितले बाकीचे रती महारथी आहेत त्याच्यात. मे बी अय्यंगार गुरुजी आहेत, आणि त्या चंदू बोर्डे आहेत. त्या ह्याच्यात आपण बसतोय की नाही असं मला डाऊट होता. बट ह्या खेळाला रेकग्नाइज केलंय म्हणून ऑन बिहाफ ऑफ वॉटर पोलो करेक्ट. आय हॅव टेकन दॅट अवॉर्ड असं म्हणूयात आपण. छान. सो ऑन दॅट ग्रेट नोट, थँक्यू फॉर कमिंग. हे खूप दिवसापासून पेंडिंग होतं, अँड वी आर रिअली ग्लॅड दॅट दिस हॅपन. Yeah, same here. Thank you. Thank you.